آج ساری دنیا اپنی الگ الگ شناخت بنانے میں مصروف ہے. 1.5 اینٹ کی مسجد کی لوگ تعمیر کر رہے ہیں، اپنا گھر، اپنا آشیانہ، اپنی تنظیم، اپنا مشن، سب مصروف ہے اپنے اپنے کام. اجتماعیت کی، یونٹی کی، آرگنائزیشن کی کوئی بات نہیں کرتا. سب کو ساتھ لے کر چلنے کی اس زمانے میں کوئی بات نہیں کرتا. مگر گیلانی مشن کے تحت یہ سنی اجتماع کا یہ ماحول دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے لوگ 1000 کوششیں کریں، مگر اسلام کا جو پیغامی اجتماع ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا. حضور گیلانی میاں سرکار نے جو خاندیش اور مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں جو محنتیں کی ہیں اور جو سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کو فروغ دینے کی جو کوششیں کی ہیں، سرکار دو جہاں السلام کو عشق اور محبت کی جوت جگانے اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت کا نور بھرنے اور اسلام اور سنیت کی تبلیغ کا جو انہوں نے کام کیا ہے، اسی کی جھلک آج اس اجتماع کی صورت میں دیکھنے کو مل رہی ہے. انسانوں کا سیلاب تو سال میں ایک بار میدان کا خواب دیکھنے کو ملتا ہے، اور گاہے بگاہے تجمیر معلم اور ایک بہت بڑا دیوان گانے مصطفیٰ کا سیلاب اس سے اعلیٰ حضرت. باقی مخالفین کے اجتماعات میں بھی کبھی کبھی ان کے منحوسوں کا سیلاب رہتا ہے، مگر یہ مسکراتا ہوا چہرہ، یہ عاشقان رسول کا مسکراتا ہوا ماحول، جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں چہرے پہ نور بھرا ہوا ہے. میرا اسلام نور، میرے مصطفیٰ نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور، اور اس نور کے ماننے والے مسلمانوں کے چہرے پہ بھی نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس نور کو قیامت تک ہم سبوں کے ساتھ قائم فرمائے. قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہوں پہ نور محمدی کا سایہ عطا فرمائے. اجتماع میں صرف تقریریں نہیں ہوتی ہیں، یہ اجتماع دنوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے ایک اکسیر کا ذریعہ ہے. مسلمانوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کے دل کا کچرا دور ہوتا ہے. مسلمانوں کے بیچ بیٹھنے، مسلمانوں کا چہرہ دیکھنے، اپنے رہنماؤں کا چہرہ دیکھنے سے، بہت ساری کتابوں کے پڑھنے سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا جو عالموں اور عام مسلمانوں کے چہروں کے دیکھنے سے مسئلے کا حل نکالا. اگر یقین نہیں آئے تو آپ 2-4 دن ڈکیتوں چوروں کا چہرہ دیکھیں، آپ کا دل سیاہ ہو جائے، آپ کا دل سخت ہو جائے، آپ کے دماغ میں گندے وسوسات اور برے خیالات آنے لگے. لیکن اگر آپ 2-4 گھنٹے داڑھی والوں، ٹوپی والوں، نماز پڑھنے والوں اور اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ آپ 2-4 گھنٹے گزار دیں تو آپ کے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی. تمام کچرے دور ہوں گے اور جنتی خیال آپ کے دل دماغ پہ حاوی ہو جائے گا. اس لیے اجتماعیت کے ساتھ اسلام نے نماز پڑھنے، 1 مہینے میں دنیا کے سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور ایک پلیٹ فارم پر لاکھوں مسلمانوں کا آپ کے حج کرنے پہ اسلام نے زور دیا ہے تاکہ تنظیم، آرگنائزیشن اور اجتماعیت، یہ جو مسلمانوں کی خوشحالی کی روح ہے، یہ روح برقرار ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، نمازیوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، اور دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح بن کے رہو. سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء متحد ہوتے ہیں، تب ایک جسم کا وجود تیار ہوتا ہے. اور
کانٹا پاؤں میں چبھے سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح دنیا کا سارا مسلمان اس قدر متحد ہو جائے کہ کہیں کانٹا چبھے فلسطین میں اور درد دنیا کے سارے کونے میں اس کو محسوس کیا جائے. یہی اسلام کی روح ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے. اور اس سے ہٹ کے لوگ جئیں گے تو وہ تنہا رہیں گے، یہاں ذلت کے شکار ہوں گے اور مرنے کے بعد جہنم کی خطرناک آپ اس کے لیے تیار ہے. یہ سنی اجتماع ہمیں لاکھوں مسلمانوں کے چہروں کو دیکھنے کا موقع عطا کرتا ہے. یہ سنی اجتماع سینکڑوں علماء کرام کی صحبتوں میں چند گھنٹے گزارنے کا ہمیں موقع عطا کرتا ہے. یہ سنی اجتماع دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ اسلام کی ہیبت اور اسلام کی عظمت بٹھانے اور اتارنے کا ایک شاندار ذریعہ قرار پاتا ہے. جو ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں مسلمان بڑھ گئے ہیں، ان کی اس بدخیالی کا علاج بھی ہمارا اجتماع کرتا ہے. اس اجتماع کے ذریعے بے شمار فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر، فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت دنوں کے گناہوں کو مٹانے کی کامیاب کوشش اس اجتماع میں کی جاتی ہے. میں برا ہوں، میں تہجد نہیں پڑھتا، میں اسلام پر چاش نہیں پڑھتا، مگر جہاں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں اس میں بے شمار بندے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں برا لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا مقرر پر پہنچا ہوا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں مگر لوگوں کو بھنک نہیں رکھتی کہ یہ اتنا بڑا نیک ہے. بہت سے لوگ خفیہ طور پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں مگر دوسروں کو پتہ نہیں چلتا یہ اتنا بڑا سبھی، اتنا بڑا اپنی وقت کا حاکم بھائی ہے، نہیں پتہ چلتا. ہماری نگاہیں ظاہر کو دیکھتی ہیں مگر رات کے سناٹے میں کون کیا کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا. اس طرح کے اجتماع میں ایسے لوگوں کی بھی آمد ہوتی ہے جس کو ہم بظاہر برا سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی آمد کی وجہ سے ہماری بے جان سی دعا میں جان آ جاتی ہے. وہ آمین کہتے ہیں، ان کے آمین کی برکت سے ہم غریبوں کا، ہم مسکینوں کا، ہم گنہگاروں کا بھلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب مومن کی دعا فرشتوں کی دعا سے مل جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور جس دعا میں تہجد گزار اور محسنین نیک لوگوں کے آمین شامل ہو جائیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو اجتماع کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں آ کر کے دعا کروں. آج دعا کی ہمیں سخت ضرورت ہے. آج جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی میرے گھر میں، وہ دعا اس اجتماع میں آ کے قبول ہوگی. چونکہ دعا کرنے والا گنہگار ہے مگر جو آمین کہنے والے ہوتے ہیں اللہ کے پہنچے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی ماحول کو سلامت رکھے اور جیلانی میں سرکار کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور یہ جیلانی مشن کے جو نظارے پورے مہاراشٹر اور مضافات میں دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ سارے ہندوستان کے گلی میں اس کو پہنچا دے اور پوری دنیا میں یہ جیلانی مشن کے تحت نسل کے اعلیٰ حضرت کی دھوم مچانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. قرآن شریف کی جو 4 آیتیں، اس کے بعد حضور کی 2-3 حدیث، اور پھر اس کے بعد میں اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی بات رکھنے کی میں جسارت کر رہا ہوں. مذہب اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب. مذہب اسلام کا جو مطالعہ گہرائی سے کرتا ہے، اوپر دل سے اگر کوئی کرے تو ممکن ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے، ان کا چہرہ بوچھل ہو جائے. لیکن جو سیٹیٹک باریکی کے ساتھ ڈیپ میں ڈوب کر اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے اسلام کا ایسا شیدا اور فریفتہ ہوتا ہے کہ اسلام کے رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے اور پھر پیشانی زمین پر رکھ کے کہتا الہی کچھ ملے نہ ملے، اسلام کی دولت جو تو نے مجھ کو دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں نہیں. سب سے بڑی نعمت مذہب اسلام کے لیے، اور یہ مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہماری اسلام، ہماری ریفارمیشن کی ایسی زبردست کوشش کرتا ہے کہ ایک مومن کو اگر دیکھا جائے تو وہ ساری کوالٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہے
جو ایک اچھے انسان کے اندر پانے کی جستجو پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اچھائیاں ہیں، جہاں بھی گڈنس ہیں، جن کو بھی اچھا کہا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ مذہب اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آج دنیا میں تعلیم پہ زور دینے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، حصول علم کو سب سے بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے، علم کے حصول کے لیے مصیبتیں اٹھانے، اپنا وطن چھوڑنے، دور دراز تک جانے، ماں باپ بھائی کے پیار کو چھوڑ کر ایک الگ دنیا میں جا کے علم حاصل کرنے پہ لوگ زور دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ کوئی ایک نیا نظریہ، نیا تصور، ایک نئی تھنکنگ آج سامنے آئی ہے، نہیں۔ جب آپ آقا دو جہاں علیہ السلام کی تھیوریز کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ دنیا میں کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، دنیا میں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دنیا میں ITI سیکٹر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن سائنس کا وجود تک نہیں تھا، اس زمانے میں حضور نے علم کے نور کا محور جو بتایا ہے، علم کے حصول کے لیے دور دراز تک سفر کرنے کا جو مزاج دیا ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھنے پڑھانے کا جو پیغام دیا ہے، امیر سے لے کے غریب کی جھوپڑی تک یہ علم جائے گا، اس کا جو ایٹیٹیوڈ پیدا کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں دنیا کے کروڑوں رہنما کی نظر آج گئی ہے، وہاں نظر محسن کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی 1500 سال پہلے گئی۔ اس لیے اس دھرتی کا سب سے عظیم الشان رہنما، سب سے مہان نتن پروش اور سب سے بڑے مصلح کی صورت میں اگر کوئی چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی صورت میں آتا ہے۔ اگر میں اس کو بولوں تو لوگ کہیں گے مسلمان بول رہا ہے، پیغمبر اعظم کا کلمہ پڑھنے والا بول رہا ہے، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہندوستان سے لے کے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، تمام کانٹیننٹس اور بر اعظم کے جس کو بہت بڑا دانشور کہا جاتا ہے، ان دانشوروں نے جو اپنے ضمیر، اپنے دل، اپنے ہارٹس کے جذبات کو جو الفاظ کی شکل دیا ہے، اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور ڈبڈبائی اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی دانشوروں میں ایک نام ڈاکٹر لامارٹن کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he۔ وہ ایک مسلمان کی بولی نہیں، ایک پیر اور فقیر اور عالم کی بولی نہیں، ایک کرسچن بہت بڑے اسکالر اور یورپ کے ایک دانشور کی بولی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کی عظمتوں اور بلندی کو جانچنے کا، پرکھنے کا، اس کو تولنے کا، ناپنے کا جتنا سادیہ، جتنا پیمانہ، جتنا میزرمنٹ، جتنے ترازو، وہ سب کو لیا ہے اور اس میزرمنٹ پہ ناپیں، جانچیں، پرکھیں کہ اس روئے زمین کا سب سے عظیم ترین رہنما کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے سوائے محمد عربی کے دنیا میں کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اس کو بار بار پڑھیں اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کو بتائیں جن کے دماغ میں شاید کہ کچھ حضور کے خلاف چل رہا ہوتا ہے اور گاہے بگاہے اپنی اس گندی زبان سے اس گندے جملے کا استعمال چند منحوس قسم کے لیڈر یا منحوس قسم کے پاکھنڈی وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ جس یورپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے مائکروفون، جس یورپ کے دانشوروں کی محنتوں کا نتیجہ ہے ہوائی جہاز، جس یورپ کے دانشوروں کی محنتوں کا نتیجہ ہے سائیکل، 2 ویلر، 3 ویلر، 4 ویلر اور 100 ویلر کی ٹرینیں، جس دانشوروں کی محنتوں کا نتیجہ ہے ٹیوب لائٹ، جنریٹر، واشنگ مشین، AC، کولر، یعنی جو کچھ بھی میرے گھر میں چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ ہندوستان کے کسی دانشور کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ساری ایجادات، سارے آوشکار، سارے انوینشن، ساری تحقیقات یورپ کے دانشوروں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جب وہاں سے ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہاں کے جملے کو نوٹیبل، ریمارکیبل اور اس کو ہمارے لیے آئیڈیل مانا جانا چاہیے ہندوستان کے سارے لوگوں کے لیے کہ وہاں کی زمین سے ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ وہاں کے دانشور نے کہا ہے کہ تمام پیمانوں کو لا کے اس پہ جانچ آ جائے، اس روئے زمین کا سب سے
कामयाब तरीन इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी। इसी तरह का एक दूसरा दानिशवर डॉक्टर माइकल हार्ट जो अमेरिका की सरजमीन से उठा, उसने भी मुताला करके आंख की पुतलियों में दुनिया की तारीख को समेट कर जो उनका दिल जज्बात से लबरेज हुआ उसे अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा कि he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. वो शख्स क्रिश्चियन है, वो शख्स बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, एडवोकेट भी है, साइंटिस्ट भी है और बहुत बड़ा माहिर तालीम भी है। उसकी किताब तमाम बड़े बड़े बुक स्टॉल पर मौजूद है। उस शख्स ने मुताला करके जज्बात में बहकर अकीदत में नहीं, अपने पैगंबर की तारीफ नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अजीम इंसान की तारीफ करते हुए जो उन्होंने अपनी जबान से जो जुमले उन्होंने बयान किए हैं वो जुमले यही थे उनके, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री। लगता है कि जिलानी मिशन के सारे लोग अदब और एहतराम के साथ हजरत को देखें और बगैर किसी हंगामे, बगैर किसी शोर के संगीत और शायरी के साथ सरकार जिलानी मियां साहब तिबला, सैयदी सरकार जिलानी मियां साहब तिबला, शहजादे सरकार गौसे आजम, हाथ उठा के बोलिए जिलानी मिशन, बोलिए जिंदाबाद जिलानी मिशन, जिलानी मिशन। सैयदी सरकार जिलानी मियां साहब तिबला, मसलक के आला हजरत, इश्क मोहब्बत आले रसूल, शहजादे सरकार गौसे आजम, तहफ़्फ़ुज़ मसलक के आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, सुन्नी इज्तिमा। पानी मिलेगा भाई पीने को यहाँ का? आज का ये इज्तिमा मैदान अरफात की याद दिला रहा है। आज का ये इज्तिमा उर्फ़े रज़वी की याद दिला रहा है। आज का ये इज्तिमा हम जैसे छोटे खतीबों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अदा कर रहा है। आज का ये इज्तिमा मुसलमानों की शान बयान कर रहा है। आज का ये इज्तिमा उलमाए किराम के वक़ार को बुलंद कर रहा है। ये जो बरकतें, जो नेमतें मिल रही हैं, इस नेमत के पीछे अगर किसी दुबली पतली शख्सियत का हाथ है जिसने बहुत बड़ा मोटा काम किया है, उसी शख्सियत का नाम औलाद गौसे आज़म हुज़ूर जिलानी या सरकार है। हम लोगों ने सुना है कि मोटे मोटे लोग वो काम नहीं करते हैं जो दुबले पतले लोग काम कर जाते हैं। मोटे लोगों को अपना जिस्म संभालने से फुर्सत कहाँ है? मोटे लोगों को कपड़ा और अपना तोंद संभालने से फुर्सत कहाँ है? जो वो कौम का दर्द लेके छोटी और बड़ी महफिलों में शरीक होकर मुसलमानों का खोया हुआ वक़ार उसको वापस करने की जद्दोजहद करे। इन्होंने जो काम किया है 1000 साल पहले बुजुर्गों की याद ताज़ा कर दिया। हमने पढ़ा है कि सरकार गौसे आज़म बहुत वजीह, बहुत शकील थे, बहुत खूबसूरत थे, मगर सरकार गौसे आज़म बहुत मोटे नहीं थे बल्कि नहीं लाकर दुबला पतला वजूद हो जाता था। हमने पढ़ा है कि सरकार गरीब नवाज 97 ईयर्स हिंदुस्तान को उन्होंने दिया और हिंदुस्तान की सरजमीन पे आके उन्होंने जो नफेदार मुश्रिकीन के दिलों को ईमान के नूर से जगमगाने का काम किया, वो भी कई कई दिन तक फाके से रहते थे और देखने में बज़ाहिर दुबले पतले लगते थे,
روحانیت اتنی پختہ تھی کہ نگاہیں جھکا کے عرش معلا کی تحریر پڑھا کرتے تھے، لوح محفوظ کی تحریر پڑھا کرتے تھے۔ پتا چلا کہ جو آدمی کم کھائے گا، کم بولے گا، کم سوئے گا، وہی آدمی مذہب اسلام کا زیادہ کام کرے گا۔ تو ہم لوگوں نے غوث اعظم کو پڑھا، غریب نواز کو پڑھا، محبوب الہی کو پڑھا ہے، قطبین بختیار کاکی کو پڑھا ہے، ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، مفتی اعظم ہند کو پڑھا ہے، سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اور ان بزرگوں کی یاد بن کر ایک مجموعہ مرکب آج ہمارے سامنے کوئی موجود ہے تو حضور جیلانی میں سرکار کی ماشاءاللہ اس نوجوان شیخ نے 80 سالہ بزرگ کی یاد تازہ کر دیا۔ انہوں نے کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے کی ایک مثال قائم کر کے مصطفیٰ کی حدیث کو پریکٹیکل میں کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ جن کی محفلوں میں صرف مذہبی گفتگو ہوتی ہے، جن کے رابطے میں صرف علماء، مشائخ، مفتیان کرام رہتے ہیں، یہ عالم دین کا طور امتیاز ہوتا ہے۔ ہم نے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ دنیاوی حکماء اور عروسہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، چونکہ مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ مالداروں کے پاس مت بیٹھا کرو، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کے پاس بیٹھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، زاہدوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے دل سافٹ اور نرم ہوتا ہے۔ آج ہمارا گھمنڈ بڑھ گیا، ہمارا غرور بڑھ گیا، اسی گھمنڈ نے مسلمانوں کی محبتوں کو چھین لیا، اسی گھمنڈ نے عوام کو علماء سے دور کر دیا، اسی گھمنڈ نے خانقاہ کی روایت کو مٹا دیا، اسی گھمنڈ نے مسجدوں سے برکتوں کو چھین لیا، اسی گھمنڈ نے سلام کلام کو چند لوگوں تک محدود بنا کے رکھ دیا، اسی گھمنڈ نے خانقاہوں، مدرسوں کی عظمتوں کو چھین لیا، جبکہ اللہ کو عزت نے کہا تھا کہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت متقین سے دوستی کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، جو ڈرنے والا، سہمنے والا، رونے والا، اللہ کے خوف سے پیشانی جھکی رکھنے والا، نگاہوں کو نیچی رکھنے والا، ان نیک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اس تعلیمات قرآنی کو تاق پہ رکھا، ابھی اقرا کے چلنے والا، عالموں سے نفرت کرنے والا، مسجدوں کو ویران کرنے والا، خانقاہوں کو صرف دعا تعویذ اور تعویذ کھنڈے کا مرکز بنانے والا، صرف فلمی تہذیب اور مغربی تہذیب کو اپنا دل شامل کرنے والا جو ماحول آج بنا ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بظاہر داڑھی، ٹوپی، جبت ان کے پاس ہے، مگر اسلامی کوالٹی سے یہ محروم ہے، اس لیے خدا کی رحمتوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عاجزی، خاکساری، تقویٰ، پرہیزگاری جو بزرگوں کے اوصاف رہے ہیں، آج دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہے۔ گھمنڈ اور غرور سے محبت مٹتی ہے، نفرت پھیلتی ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر جس کے سینے میں گھمنڈ رہا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا تھا سرکار اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہے؟ حضور نے کہا لا لا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ خوبصورتی ناک نقشے کے حسن سے نہیں آتی ہے، خوبصورتی صفائی ستھرائی سے آتی ہے، خوبصورتی سادگی سے آتی ہے۔ رہے کوئی کالا کلوٹا لیکن صاف شفاف سمپل سادہ رہتا ہو تو پھر وہ شخص دیکھنے میں حسین لگتا ہے، لیکن جو ظاہری طور پر بھی ناک نقشے کے اعتبار سے خوبصورت ہو اور لباس اور فضا قطع کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو اور اس کا دل مسکین جیسا ہو، وہ بندہ کروڑوں میں اللہ کا مقرب اور پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ گھمنڈ کیا ہے؟ بطر الحق و خمت الناس، حق بات نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ گھمنڈ ہے۔ حق بات نہیں ماننا، اپنی ضد پہ اڑا رہنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے،
متولی کا اپنی ضد پہ اڑا رہنا، علماء 1000 حدیث بیان کر رہے ہیں، 1000 قرآن سنا ہے، کچھ نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ چلے گا، یہ ہے گھمنڈ۔ اور اگر آدمی اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو، اگر تو اس کی رائے غلط ہو، اس پر اڑا رہنا، یہ ہے گھمنڈ۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اچھا کپڑا پہن کے کمزور کپڑا پہننے والوں کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھنا، ان کو اپنی گاڑی پہ بیٹھانا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھنا، ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھنا، یہ ہے گھمنڈ۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اگر اعلیٰ قسم کا کپڑا پہنا ہو اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے زمین پر کھانا کھاتا ہو، یہ اعلیٰ کپڑا پہننا گھمنڈ نہیں، بلکہ اسلام کے قانون کو عملی طور پر مصطفیٰ کی سنتوں کو لوگوں کے دل میں بٹھانے کا ایک شاندار نمونہ ہے کہ کپڑا اعلیٰ ہے مگر دل مسکینوں جیسا ہے۔ اور جس دل کی دعا مصطفیٰ نے کی تھی، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، الہی مجھے مسکین بنا کے رکھ، مسکینیت کی حالت میں موت عطا فرما اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ مسکینوں کے ساتھ جناب سلیمان علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے اور اپنا بدن کون ہوئے، زمین کا اکلوتا بادشاہ جو دنیا کے ہر خطے پہ جس کا شاسن ہوا ہو، صبح کہیں شام کہیں ہوائی تخت بچھتا تھا، ملائکہ اور جنات انسان اس پہ سوار ہوتے تھے، 1 مہینے کا سفر صبح کر لیتے، 1 مہینے کا سفر شام کر لیتے۔ ہوائی سواری کا استعمال کرنے والا جناب سلیمان علیہ السلام عبادت گاہ میں مسکین کے بدن سے اپنا بدن ملا کے کہتے تھے، مسکین سے مل گیا۔ کہاں نبیوں کا یہ دستور، کہاں صحابہ کا وہ طریقہ۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں ہیں، حضرت عدی بن حاتم اجازت لے کر حضور کے پاس، حضور کے حجرے میں داخل ہوئے۔ سرکار دو جہاں کے پاس تکیہ تھا، حضرت عدی بن حاتم کی طرف آپ نے تکیہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے لے لو، کہا حضور آپ اس پر بیٹھیں، مگر سرکار نے اس چادر کو 4 تر کر کے اس پر عدی بن حاتم کو بیٹھایا۔ وہ ہزار اصرار کرتا رہا کہ سرکار میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، میں نیچے بیٹھوں گا، مگر حضور نے کہا کہ بیٹھو۔ سرکار کا حکم سن کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سرکار مخاطب ہے کون؟ کائنات کا سب سے بڑا رہنما، محبوب پروردگار، نائب پروردگار، اپنے حجرے میں سامنے عدی بن حاتم کو بٹھا کر آپ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ عدی تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے اسلام میں داخل ہونے سے؟ یہی کہ مسلمان غریب ہیں، مسلمان خستہ حال ہیں، ان کے پاس ظاہری دولت نہیں ہے، یہ بظاہر مسکین نظر آتے ہیں۔ عدی بن حاتم سے حضور نے کہا کہ سنو، ایک وقت آنے والا ہے، مسلمانوں پہ خزانے کے دروازے کھلیں گے، اتنا مالدار ہوگا یہ مسلمان کے زکات لے کر اپنے گھر سے باہر کھڑا رہے گا، مسکین کا انتظار کرے گا، کوئی مسکین نہیں ملے گا، اتنی دولت کی فراوانی ہوگی۔ جس زمانے میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، لوگوں کو مسکینیت کا تانا دیا جاتا تھا، مسلمان غریب ہے، خستہ حال ہے، یہ لوگ کہتے تھے، مگر سرکار نے کیا کہا؟ ابھی تم دیکھ لینا، وہ وقت آنے والا ہے کہ روم کے سفید محلوں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، سفید محلوں پہ یعنی وائٹ ہاؤسز پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، اتنی دولتیں ان کے پاس ہوں گی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کہا عدی تم کو کلمہ پڑھنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ یہی چیز ہے کہ آج خوف کا ماحول ہے، مسلمان خوف کے سائے میں جیتے ہیں۔ سرکار دو جہاں زمین پر بیٹھے، سامنے وہ شخص ہے جو کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر وہ اسلام سے، سرکار دو جہاں سے رغبت رکھتے ہوئے اسلام کی جستجو میں وہ حضور کے پاس آیا ہے۔ سرکار کہتے ہیں کیا چیز تمہیں روک رہی ہے کلمہ پڑھنے سے؟ مسلمانوں کی مسکینیت، مسلمانوں کا خوف۔ آج مسلمان جاتے ہیں باہر استنجا کرنے، ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی کافر اس پر تیر نہ پھینک دے، کہیں جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ حضور کہتے ہیں عدی نوٹ کر لے، وہ دن آنے والا ہے کہ ایک عورت سر سے لے کے پاؤں تک زیورات سے لیس ہو کر ہیرا سے چل کے آئے گی، خانے کعبہ کا طواف کر کے لوٹ جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا کہ تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اتنا امن قائم ہو جائے گا۔ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار جس قوم کا مشغلہ تھا، باپ کی دوسری بیویوں کو متروکہ جائیداد کی طرح ہڑپ لینا جس عرب کے لوگوں کا شیوا تھا،
पड़ोस की बीवियों की आबरू गैर महफूज थी। उन नादानों, उन सड़े हुए अखलाक के लोगों के बीच में मुस्तफा ये बशारत सुना रहा है कि वो दिन आने वाला है कि मार धाड़ काट का सारा माहौल खत्म होगा। इतना अमन पैदा होगा कि एक औरत तने तनहा हीरा से चल के आएगी और काबा का तवाफ करके लौट जाएगी। कोई पूछने वाला नहीं होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। अदी ने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हुए। अब उनका स्टेटमेंट है कि मैंने वो चीजें अपनी आंखों से देख लिया कि मुसलमान इस कदर दौलतमंद हुए कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहा। वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक औरत हीरा से चल के आई और काबा का तवाफ करके लौट गई और कोई पूछने वाला न था कि तू कौन है, कहां से आई है। एक दिरहम का लुटेरा डाकू यहाँ करोड़ों रुपए का जेवर पहन के आई है, पूछने वाला नहीं कि तू कौन है, कहां से आई है। अपनी सौतेली माओं से बदकारी करने वाला एक अजनबी औरत आई है और तवाफ करके लौट रही है, कोई पूछने वाला नहीं कि तू कौन है, कहां से आई है। इसीलिए तो कहने वाला बोला, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मसीह मुर्दों को जिंदा ही नहीं किया बल्कि उन अरब के लोगों को मसीहा, दूसरों को जिंदा करने वाला बना दिया। यही वजह है कि डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, कौन है दुनिया में जो चटाई पर बैठकर मिस्कीनियत की हालत में मिट्टी पर बैठकर आने वाले मुस्तकबिल की खबर दे रहा हो कि मुसलमान सफेद महलों पे राज करेगा, किसरा नाम का कोई हाकिम नहीं रहेगा, कैसर नाम का कोई हाकिम नहीं रहेगा। कैसर और किसरा ये दोनों शेर होंगे, मगलूब होंगे। इस्लाम का दबदबा सारी दुनिया में होगा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शायद वो वक्त आए। अदी बिन हातिम कहते हैं कि वो दिन आके रहा। उमर फारूक के जमाने में ईरान फतह हुआ, उमर फारूक के दौर में रूम फतह हुआ और रूम के सफेद महलों पे मुस्तफा के गुलामों का कब्जा हुआ। इसलिए आज हम बबांगे तो हम कह सकते हैं कि 1400 साल के अंदर हुजूर ने जो कुछ बशारत दी, जो कुछ खुशखबरी सुनाई, एक बात भी मुस्तफा की गलत साबित नहीं हुई और हुजूर ने जो कुछ कहा वो सब कुछ हो के रहा। तो मुस्तफा ने ये भी कहा है कि एक वक्त वो आएगा कि किबले अव्वल आजाद होगा और फिर फिलिस्तीन शोहदा अंबिया की सरजमीन आजाद होगी। अगरचे उससे पहले लाशों के ढेर लगेंगे, लेकिन जब इस्लाम का गलबा होगा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे नाजिल होंगे, उस वक्त दुनिया में कोई मुशरिक नहीं रहेगा। एक मजहब इस्लाम रहेगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। यहां तक कि एक यहूदी अगर किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा, फयकुलु शजर, वो दरख्त कहेगा ए मुस्लिम यहूदी जुलवराई, यहूदी मेरे पीछे है। या तो वो कत्ल किया जाएगा या फिर मुस्तफा का कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह एक यहूदी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। शर्क से लेके गर्ब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक अगर कोई होगा तो सिर्फ मुस्तफा का गुलाम होगा। एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। मुस्तफा कहते हैं, ला यब्का अला ज़हरिल अर्ज़ बैतु मदरिया वाला फद्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर उस घर में अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल करवा देगा। 1400 साल के अंदर की सारी बातें मुस्तफा की दुरुस्त हुई है और अब वो वक्त करीब आने वाला है कि जब मुस्तफा की ये बात भी बिल्कुल प्रैक्टिकल में हमारे सामने आ जाए कि कोई कच्चा कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल करवा देगा। आज सारी दुनिया में इस्लाम मौजूद बहस है। एक बड़ा तबका है जो इस्लाम के खिलाफ, छोटा तबका है जो गाली दे रहा है, मगर दानिश्वरों का, साइंसदानों का एक बहुत बड़ा तबका है जो 24 घंटे इस्लाम की स्टडी कर रहा है। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हिंदुस्तान का कोई संजीदा तालीम याफ्ता शख्स कलमा न पढ़ता हो और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि यूरोप और अमेरिका का कोई दानिशवर साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। इसी हालात को देखते हुए डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, मुसलमान आज मायूस है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam। आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं पूरे यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब
हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। अगर ये बात मैं बोलूं तो लोग कहेंगे खुश फहमी में मुब्तला है मौलाना। अगर मैं ये बात मैं बोलूं लोग कहेंगे मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं मौलाना। अगर इस तरह की बात कोई मेरा मुस्लिम दानिश्वर कहे लोग कहेंगे एक्सेसरेशन से काम ले रहे हैं ये मुस्लिम स्कॉलर। ये एक्सेसरेशन नहीं है, मुबालगा आराई नहीं है, फैक्ट है और सच्चाई है जिसको आज देखा जा सकता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मुहक्किक, बहुत बड़ा दानिश्वर जिन्होंने सारी जिंदगी इसी पॉइंट पे रिसर्च किया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है। लेकिन एनाटॉमी के डिपार्टमेंट का हेड उन्होंने जब इस नतीजे पर पहुंचा कि फीलिंग ऑफ पेन सिर्फ खाल और चमड़े में होता है, उस पर एक मोटी सी किताब लिखी, तमाम तौर तरीके, तमाम मेथड्स और तमाम उसूल और ज़ाब्ते को बयान किया। पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई, उसको सराहा गया। चूंकि थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जो सयाहों के लिए मरकज़े तवज्जो है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक वो है जो पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए मशहूर है। वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा नास्तिक प्रोफेसर जो किसी मजहब में यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो नास्तिक सिर्फ रिसर्च करता, तहकीक करता, और तहकीक करते हुए जब उन्होंने दुनिया को एक नई चीज से रोशनास कराया, उसे नाज था कि आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने लोगों को ये बात बताई कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है। लेकिन जब रियाद सऊदी अरब की राजधानी में इस्लाम और साइंस के टॉपिक पे जब सेमिनार होगा, उसमें मेगाटेक तेजासन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर जब उसमें शरीक होता है और जब उन्होंने अपनी तहकीक रखी, उनको दाद मिली, लोगों ने सराहा, और उसी दौरान किसी मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि मेगाटेक तेजासन जी की मेहनतों को मैं दाद देता हूँ, सराहता हूँ, लेकिन मेगाटेक तेजासन जी ये भी सुन लें कि जो कहते हैं कि आई एम फर्स्ट मैन, मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने इस बात का पता लगाया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, वो भी सुन लें कि कुरान अल्लाह का कलाम है और किसी बंदे का नहीं। वो सुन लें कि 1400 साल से कुरान करीम में एक हर्फ का न कोई इजाफा कर सकता है, न उसमें से कोई छांट के अपनी तरफ से कुछ बढ़ा सकता है। कुरान का मुहाफिज मेरा रब है। 1000 कोशिशों के बावजूद कुरान पाक अपनी असल हालत में आज भी दुनिया में मौजूद है। ये मोहम्मद अरबी का कलाम नहीं, उसने लिखा नहीं है। मोहम्मद अरबी पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है और वो कलाम अपनी असल हालत में मौजूद है। 1400 साल पहले जब ये उतर रहा था, फिजिक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी, बायोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी। उस जमाने में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। उस जमाने में ITI नाम की कोई चीज नहीं थी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज दुनिया में नहीं था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क उस वक्त मौजूद नहीं था। लोगों ने पता नहीं लगाया था। हिंदुस्तान में एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। थाईलैंड की राजधानी हो या चाइना की राजधानी बीजिंग, कहीं भी कोई एक स्कूल नहीं था। उस वक्त में गुरुकुल की व्यवस्था थी। एक दरख्त के साए में चंद लोग बैठ गए, मुट्ठी भर पढ़ाने वाले, मुट्ठी भर पढ़ने वाले, वही शिक्षा के आदान प्रदान का एक माहौल, एक वातावरण दे रहा था। बाकी स्कूल और कॉलेज की शक्ल में कुछ नहीं था, सिलेबस की शक्ल में कुछ नहीं था, साइंस की शक्ल में कोई चीज नहीं थी। उस जमाने में नाजिल होता है यह कुरान। वो कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक है आखिरत। कुरान का सबसे बड़ा उन्वान है कि यह दुनिया पानी का बुलबुला है और आखिरत दायमी चीज है। सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक तमाम सूरतों में सबसे ज्यादा जिस चीज पर कुरान ने फोकस किया है वो है आखिरत। और यही भी एक विडंबना, ट्रेजेडी है कि आज हमारी और सारी दुनिया की सबसे बड़ी तवज्जो जिस तरफ जा रही है वह है दुनिया। यानी दुनिया में गाड़ी, दुनिया में मकान, दुनिया में कंपनी, दुनिया में मॉल, दुनिया में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, दुनिया में सामने आज गाड़ी मिले, कल जरूर खरबों साल जहन्नम में चलेगा, लेकिन आज दरवाजे पे आनी चाहिए कार। कल मरने के बाद जहन्नम की खतरनाक आग में जरूर, मगर आज एक अच्छा मकान POP से सजा हुआ, सोफा गद्दा से सजा हुआ मिलना चाहिए। जबकि कुरान करीम में इस बात की शदीद मुसम्मत की गई है। अल्लाह फरमाता है वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर, जालिम, मुशरिक होने का अंदेशा नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, बागियों को, नास्तिकों को, अल्लाह को न मानने वालों को, अल्लाह कहता इतनी
दौलत मैं अपने दुश्मनों को दे देता। जो मेरा खाता है मुझको नहीं मानता, जो मेरी जमीन पे रहता है कहता है कोई खुदा नहीं है, जो मेरे आसमान के नीचे रहता है कहता है कोई खुदा नहीं है, जो मेरे सूरज और मेरे चांद से रोशनी हासिल करता है और कहता है कोई खुदा नहीं है, जो मेरी रोजी खाता है, जिसको मैंने पानी के एक कतरे से पैदा किया और जिसको मैं मार के मिट्टी में दफन करता हूँ, अब फिर दोबारा जिंदा करके उससे हिसाब लूंगा, मगर ये कहता है कोई खुदा नहीं है। ये अपनी औकात भूल गया कि माँ के पेट में माहवारी खून खा के जिंदा रहा। ये अपनी औकात भूल गया कि नापाक कतरे से इसकी पैदाइश हुई, उसी नापाक कतरे में नाक नक्शे की तश्कील हुई और फिर ये माँ की शर्मगाह से दुनिया में बाहर आया, मगर बाहर आने के बाद बोलता है कोई खुदा नहीं है, ये दुनिया खुद से बनी है और खुद से खत्म हो जाएगी। इस तरह के मुल्हिदों की, तहरियों की, नापाक सोच रखने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लोग देखते हैं बज़ाहिर दाढ़ी है, टोपी है, विश्वास नहीं कि अल्लाह मुझे देने वाला है, बज़ाहिर हाथ में तस्बीह है, मस्जिद में बैठे हैं, मगर यकीन है कि जब तक झूठ न बोलूं व्यापार नहीं होगा, जब तक मैं सूद न खाऊं तरक्की नहीं कर पाऊंगा, जब तक मैं दूसरों को ठगूं नहीं, उस वक्त तक हमारा मकान, हमारा कम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। उस सोच पे लानत है कि जो कहता हो कि अल्लाह रुज़ी देने वाला है, मगर यहाँ दिल में हो कि झूठ न बोलूं तो माल कहां से आएगा, दूसरों को नहीं ठगूं तो माल कहां से आएगा। इसी कमजोरी ईमान की वजह से अल्लाह ने माल तो दे दिया, सुकून छीन लिया, अल्लाह ने दौलत तो दे दी मगर चेहरे का नूर छीन लिया, अल्लाह ने घर कम्प्लेक्स दे दिया मगर जो सुकून कल्ब होना चाहिए वह नेमत को छीन ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को आज खतरनाक बीमारियों में मुब्तला करके बता दिया है कि तू मेरा इनकार करता है, तू कहता कोई खुदा नहीं है, दुनिया खुद से बनी है, खुद से खत्म हो जाएगी, जबकि तेरी पैदाइश पानी के नापाक कतरे से हुई। तू भूल गया अपनी पैदाइश को, मरने के बाद तू सड़ेगा गलेगा, फिर दोबारा मैं जिंदा करूंगा, तू भूल गया उसको और कहता कोई खुदा नहीं है। जो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का खाए, अल्लाह का इनकार करे, अल्लाह क्या कहता है, अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, मैं अपने इन दुश्मनों को, इन इनकार करने वालों को, मेरी दुनिया में रह के मेरे इनकार करने वालों को मैं इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देता जिस पर वह चढ़ता, और छतें चांदी की और सीढ़ियां चांदी की। वले बुयूतहिम अब्वाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह क्या कहता है, मैं उनके मकान के दरवाजे, मैं उनके मकान के फर्नीचर सब चांदी की बना देता। ज़ुख़रुफ़ एक सूरत है, उसका माना है डेकोरेशन, उसका माना है सजावट, उसका माना है आराइश। एक कौम मुस्लिम कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक तो आखिरत है और तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टॉपिक दुनिया बना लिया। हमारे घर में चर्चा है डॉक्टर बनने का, हमारे घर में चर्चा है इंजीनियर बनने का, हमारे घर में चर्चा है बेटी को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाने का। चाहे बेटी 7 साल की उम्र के आगे जाने के बाद अजनबी मर्दों से हाथ मिलाए, हाई स्कूल में चलेगा मगर डॉक्टर बने। चाहे वह इंटरमीडिएट कॉलेज में जाने के बाद वह नीम बरहना लिबास पहने, सब चलेगा मगर यह डॉक्टर बन जाए। चाहे वह MBBS करने के लिए उसको एम्स जाना पड़े और अजनबी मर्दों के साथ 2-4 घंटे उसको गुजारना पड़े क्लासरूम में, सब चलेगा मगर बेटियां मेरी डॉक्टर बन जाए, बेटियां मेरी इंजीनियर बन जाए, बेटियां मेरी मास्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। अब मैं नहीं कहता कि बेटी मेरी प्रोफेसर न बने, इंजीनियर न बने, मगर इज्जत और आबरू को ताराज करके, उनको जहन्नम के रास्ते पे खड़ा करके, उस सिलफे नाजुक को मर्दों के बीच लाकर उनकी जिंदगी का सुकून और चैन छीन कर कोई बाप उनके साथ एहसान नहीं कर रहा है। औरतें कमजोर पैदा हुई है, मर्द दबंग पैदा हुआ है, औरतों की जिल्द कमजोर है, औरतों का दिल कमजोर है, औरतों के जज्बात कमजोर है, औरतों के पास अक्ल कम है, जज्बात ज्यादा है। यही वजह है कि जब औरत प्रधानमंत्री बनती है जज्बाती फैसला लेती है, वह CM बनती है जज्बाती फैसला लेती है, वो सिर्फ एक जेवरात और मिठाई का पैकेट देखकर अपना दिल दे देती है क्योंकि वह जज्बाती होती है। औरतें जज्बाती होती है तब वह बच्चों को 2 साल तक सीने से चिपका के दूध पिलाती है। औरतें जज्बाती होती है तब 9 महीने अपने पेट में बच्चे का बोझ सह लेती है। वह जज्बाती होती है तब 10 साल तक नर्स बनकर बच्चों के पखाना और पेशाब वाले कपड़ों को धोती है, कोई चेहरे पे मलाल नहीं होता। ये जज्बाती को बनाया गया है। ये औरतें ज्यादा बोलती है ताकि हमारे बच्चों को बोलने का सलीका ये सिखा दे, वरना दानिश
دانشوروں نے بولا ہے اگر یہ عورتیں زیادہ نہ بولیں تو سارے بچے گونگے رہ جائیں گے. یہ بچہ ایک دن کے بچے سے لے کر اس بچہ تک بچہ بولے نہیں, یہ ماں ان کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور ہم اس سے ساتھ بات نہیں کر سکتے. یہ ماں ہے جو بول کر میرے بچوں کو بولنا سکھاتی ہے. یہ ساری باتیں ان کے جذبات کی دین ہے. اگر جذبات نہ رہے تو سارے بچے پرورش کے بغیر محروم ہو جائے, سارے بچے ویران ہو جائے, سارا گھر اجڑ جائے. مگر جذبات کا اگر غلط استعمال ہوتا ہے پھر یہی عورت فرما بردار ڈائن ہو جاتی ہے, یہی قاتل ہو جاتی ہے. 5 بچے کی ماں سامنے کے ٹیلر ماسٹر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. 5 بچے کی ماں ناتی پوتا والی وہ سامنے کسی کے چہرے کو دل دے دیا اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. لاکھوں بیٹیاں مسلمانوں کی گھروں کے ساتھ بھاگ گئی اس لیے کہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے. ان کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہی اسلام نے کہا ہے اس کو ناچ گانے کی جگہ پہ جانے مت دینا, یا صرف نازک ہے ذرا سے ٹھیس لگے گی اس کا سینہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اسلام نے کہا ہے اجنبی مردوں کا چہرہ مت دیکھنے دینا ورنہ یہ جذباتی ہے بہ جائیں گی. اس کی کہا گیا ہے کہ عورتیں غیر مردوں سے لچیلے انداز میں بات نہ کریں. قرآن کہتا ہے اجنبی مردوں سے بات نہ کریں, اگر بات کرنا ہی پڑے تو لہراتی زبان میں بات نہ کریں بلکہ تلخ لب و لہجے میں. کیوں؟ اگر وہ لہراتی زبان میں بات کرے گی تو سامنے والا آدمی اپنے دل میں مرض پائے گا, وہ دیکھنا چاہے گا جب بات اتنی خوبصورت ہے, انداز اتنا بڑا اچھا ہے, ان کا چہرہ کیسا ہوگا. اس لیے کہا گیا عورتوں سے کہ تم تلخ لب و لہجے میں بات کرو تاکہ اجنبی مرد تم میں کوئی لالچ محسوس نہ کرے اور تجھے دیکھنے کے لیے اپنے دل میں کوئی روک نہیں پائے. سرکار دو جہاں سفر کر رہے ہیں, سامنے حضرت انجشہ ہے, وہ پڑھ رہے ہیں, اسلام کی تاریخ میں کچھ گا رہے ہیں. آواز تیز ہو گئی, مصطفیٰ نے کہا کہ آواز پست کر. آواز پست کر, وہ گانا نہیں گا رہا تھا, وہ کفر کی تعریف نہیں کر رہا تھا, صحابی رسول تھے, اسلام کی عظمت ہی بیان کر رہا تھا. مگر حضور نے کہا آواز پست کر لے, میرے ساتھ جذباتی ہیں اور جذباتی کرو یعنی کچی شیشیاں ہیں, ذرا سے ٹھیس لگنے پر چور چور ہو جاتی ہے. وہ کون تھی؟ مصطفیٰ کی بیویاں تھی. وہ کون خواتین تھی؟ صحابہ کرام کی بیویاں تھی. اس عہد کی خواتین آج کی ہماری کروڑوں مائیں ان کے دھول کے برابر نہیں ہے, مگر حضور نے ان کے بارے میں کہا یہ کچی شیشیاں ہیں, یہ زیادہ جذبات میں رہتی ہے. آواز تیری بلند ہوئی تو تھوڑی سی ٹھیس لگے گی, یہ چور چور ہو جائیں گی. اور یہاں جو ہمارے نعت خواں لہراتی زبان میں نعت پڑھیں اس کو یہ خواتین سنیں, اور خواتین جو نعت پڑھیں اس کو یہ مرد سنیں. اس بات سے بحث نہیں کہ وہ نعت ہے, بحث ان کی آواز کا بھی پردہ ضروری ہے. ان کا پردہ, ان کی آواز کا پردہ, ان کے جذبات کا پردہ, جناکاری چور دروازے سے داخل نہ ہو. اس لیے حضور نے تمام کیل کانٹوں کو درست کیا. یہ عورتوں پہ ظلم نہیں, یہ عورتوں پہ احسان کیا گیا ہے. ساری دنیا اس سے گھر سے نکال کے دکان پہ بیٹھا رہی ہے, یہ عورتوں پہ ظلم ہے. ساری دنیا اس کے جسم کو دیکھ کر اپنے آپ کو سینکنا چاہتی ہے, یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے. صرف نازک کو سامنے نچوا کے اپنے چھپے ہوئے جذبات دل کی تسکین کی خاطر اس کو نچوا رہی ہے دنیا, یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ تو ظلم کرتا ہے, یا تیری ماں ہے, یہ تیری بیٹی ہے, یہ تیری بہن ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, یہ تمہاری شریک حیات ہے, اس کو کیوں تو ذلیل کرتا ہے؟ اس کو پردے میں رکھ. یہ جتنا پردے میں رہیں گی تمہاری دعا بھی قبول ہوگی, تیرا گھر بھی برکتوں سے بھرا رہے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ. صرف بے پردگی اور دنیا کمانے کی ہوس نے ایک باپ کو اپنی بیٹی کا قاتل بنا دیا, ورنہ وہ ساری زندگی پڑھیں گی 30-35 سال تک, اس کے بعد نوکری کریں گی 30 سال تک. یعنی اور عورتیں اپنے گھر میں رانی بن کے ہیں, مہر کی رقم شوہر دے رہا ہے, کھانا کپڑا شوہر دے رہا ہے, وہ گھر سجا کے شوہر دے رہا ہے, پھر وہ آرام سے رہے, صرف نازک ہے شوہر کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنائے, اولاد پالے. نہیں, یہ ساری زندگی جو سروس کرے گی 8 گھنٹے آفس میں بیٹھ کر, ان کا جسم جو چور چور ہوگا صرف نازک کا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مگر سوچ کھوپڑی اتنی خراب ہو گئی, لوگ یہ سوچتے ہیں یا بیٹیاں پڑھ لیں گی تو شادی جلدی ہو جائے گی, اور اگر شوہر مر گیا تو اپنے بچوں کو پالنا آسان ہو جائے گا. لعنت ہے اس سوچ پر. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے,
اور اپنے داماد کے مرنے کی تو تمنا کر رہا ہے کہ داماد مر گیا تو میری بیٹی نوکری کر کے اپنے بچوں کو پال لے گی. یہ کیوں کہتا ہے کہ بیٹی مر گئی, یہ داماد مر جائے, یہ بول کہ اللہ میری بیٹی کو بھی لمبی عمر دے, اللہ میرے داماد کو بھی لمبی عمر دے, اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ میری بیٹی ترس جائے اور ہمارا گھر اجڑ جائے. اللہ سے جیسی امیدیں وابستہ کرو گے اللہ تیرے لیے ویسا ماحول عطا فرما دے گا. دنیا دارانہ سوچ نے میری کھوپڑی اجاڑ دیا. بیٹا آوارہ ہے, گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, وہ سب شراب پی رہا ہے, جوکروں کی طرف بال رکھ رہا ہے, صاحب فلم کے ایکٹر کی طرح دھاگا باندھ رہا ہے, گلے میں سونے چاندی کا چین پہن رہا ہے اور پاؤں میں دھاگا اور کڑا باندھ رہا ہے اور پھٹا ہوا پینٹ نئے دن سے پہن رہا ہے. یہ سب چلے گا مگر بیٹیا پڑھے گی. بیٹیا کو بہار شریعت پڑھا دے, اس کو قانون شریعت پڑھا دے, اس کو طرز ایمان پڑھا دے, اس کو فتویٰ رضیہ پڑھا دے, اس کو پردے میں رکھنے کی تاکید کر دے, اس کو کسی کرینہ کا غلام مت بنا, اس کو فاطمہ الزہرا کی قمیص بنا دے. دنیا ملے گا ملے, اگر وہ قمیص فاطمہ بن گئی تو ان کا بیٹا چور نہیں بنے گا, ان کا بیٹا ڈکیت نہیں بنے گا, ان کا بیٹا کوئی بہت بڑا کرمنل نہیں بنے گا. قدرت کا قانون ہے, جب باپ علی جیسے تھے اور ماں فاطمہ الزہرا تھی تب بیٹا شہیدوں کا سردار حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے. قدرت کا قانون ہے, جب باپ رات بھر سجدہ کرے اور دن میں جہاد کرے اور ماں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا ہو تب بیٹا ولیوں کا سردار غوث اعظم بڑے پیر پیدا ہوتے ہیں. قدرت کا قانون ہے, جب باپ سید احمد بخاروی اور ماں سیدہ زلیخا کے جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد اس طرح رہی کہ چہرے پہ غیر مردوں کی نظر نہ پڑی, ان کے سر کے بال اجنبی مردوں کے سامنے نہ کھلے, تو اس کوکھ کا بچہ محبوب الہی بن کے دنیا میں ظاہر ہوا. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان اور ماں ہو تہجد گزار تب بیٹا کروڑوں سنیوں کا امام احمد رضا پیدا ہوتا. قدرت کا قانون ہے, جب باپ ہوں احمد رضا خان اور ماں ہوں تہجد گزار تب بیٹا مفتی اعظم ہند جنم لیا. اور جب دادا ہو حجت الاسلام کہ کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لے, اور نانا ہو مفتی اعظم ہند فاسق دیکھے تو ولی بن جائے, اور باپ ہو مفسر اعظم ہند 1,00,000 مریدوں کی موجودگی میں مرید کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا اپنے وقت کا زاہد اعظم, اور ماں ہو ضرورت پڑے تو زیورات بیچ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی. جب ماں لاجواب, باپ زاہد اور نانا حجت مفتی اعظم ہند اور دادا حجت الاسلام اور پر دادا پر نانا اعلیٰ حضرت, تب اسی کوکھ کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان اظہری قاضی. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی کریا کریا, سیدی سرکار جیلانی میاں صاحب قبلہ, جیلانی مشن, علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ. اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لیں, ماں کا اثر بچوں پہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ بچہ باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا, 9 مہینے تک بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے. باپ کا دودھ نہیں پیتا ہے بچہ, ماں کا دودھ بچہ 2 سال تک پیتا ہے, تو 2 سال تک ماں کے سینے سے چپکا رہتا ہے بچہ, 9 مہینے تک ماں کے شکم کے اندر رہتا ہے بچہ, اور 10 سال تک ماں نرس کی طرح بچوں کی خدمت کرتی ہے, تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے. اس لیے ماں کا زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, ماں کا ستھرا ہونا ضروری ہے, ماں کی پاکیزگی باپ کی پاکیزگی سے زیادہ مست ہے, کیونکہ بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ رہتا ہے, مخوت سے لے کر دودھ پلانے تک, پیٹ کے اندر سے رہنے تک, باہر جوان ہونے تک بچہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے. ماں اگر ہوگی موبائل میں ہم 24 گھنٹے واٹس ایپ چلانے والی, انسٹاگرام پہ رہنے والی, ٹویٹر چلانے والی, اجنبی مردوں سے لہک لہک کے بات کرنے والی, وہ سمجھ نہ دے کہ میں ہی مستی کر رہی ہوں, بلکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہاں مستی کرنے والی بن جائیں گی.
آنے والی نسلیں اس قدر چور اور ڈکیت پیدا ہوگے کہ سماج میں جینا مشکل ہو جائے گا. یہ اپنی مستی کر کے آنے والی نسلوں کو خراب نہ کرے, کیونکہ قدرت کا قانون یہی ہے کہ گیہوں کے پودے سے گیہوں نکلتا ہے, دھان کے پودے سے دھان نکلتا ہے, آم کے پیڑ سے آم نکلتا ہے, کپاس کے پودے سے کپاس نکلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں آم کا پیڑ لگا دوں اور ہندوستان کی ساری خانقاہوں سے تعویذ لا کے اس میں 1 لاکھ لٹکا دوں اور اس آم کے ہاں سے سیب نکل جائے. نہیں ہوتا ایسا. میں لگا دوں مہاراشٹر میں گنے کی کھیتی اور میں 1 لاکھ مشائخ سے 1 لاکھ تعویذ اس میں ڈال دوں تاکہ یہاں سے گنے کی جگہ پہ ہیرا اور اخروٹ پیدا ہو جائے. نہیں ہوتا. قدرت کا قانون ایسا نہیں ہے. قدرت کا قانون یہی ہے کہ جیسا درخت ویسا پھل, جیسی زمین ویسی فصل, جیسا جسم ویسا اس کا ظاہر ہونے والا وجود, یعنی جیسی ماں ویسا بچہ, جیسا باپ ویسی اولاد. اگر باپ ہوں سید غیاث الدین جو غریبی میں جیے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, اور جب ماں ہو رات کے 12 بجے سے لے کے فجر تک مصلی پہ بیٹھ کر تہجد پڑھنے والی, اور اپنے شکم میں بچہ ہو تو اس کے کلمہ پڑھنے کی آواز سننے والی, اور جب ماں اسی لاجواب ہو تب اس کا بیٹا 90 لاکھ کافروں کو ایمان دینے والا معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. اسی میں کہتا ہوں قرآن کریم سب سے زیادہ فوکس آخرت پہ دیتا ہے. قرآن سب سے زیادہ فوکس جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اس پہ دیتا ہے. ڈاکٹر کا چرچا 1 منٹ ہو اور جنت جانے کا چرچا دن میں 24 گھنٹے ہو, کیونکہ جنت اصل چیز ہے, آخرت اصل چیز ہے. یہ دنیا میں سونے کا گھر بھی میں بنا لوں تو کتنے دن رہوں گا؟ 70 سال, 80 سال, 90 سال. اس کے بعد تو مر کے 2 گز زمین کے اندر جانا ہوگا. تو سونے کے منزل میں یا تو میں نہیں رہوں گا یا مکان نہیں رہے گا. لیکن وہ دائمی جنت جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے, جہاں جوان ہوگا 30 سال کا جنتی, بوڑھا نہیں ہوگا, نہ کوئی چڑھنے والے کا اندیشہ ہے, نہ جوانی کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, نہ بڑھاپے کا خوف ہے, نہ نعمت کے چھن جانے کا ڈر ہے, نہ عورتوں کی بغاوت کرنے کا اندیشہ ہے, نہ پڑوسی کے چلنے اور چڑھنے کا کوئی اندیشہ ہے, نہ وہاں شور ہے, نہ ہنگامہ ہے, نہ جوانی لوٹے گی, نہ نعمت چھنے گی, بلکہ ہر دن نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. وہ جنت ہے. اگر نظر اس پہ رہے تو دنیا میں کرائے کا گھر اور دنیا میں سونے کا گھر دونوں بن جائے, دونوں ایک ہو جائے. اگر یہ بات ہو گئی تو تو زہر کھا کے نہیں مرے گا, تو پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکے گا, اور تو دوسروں کے پیچھے چل کے پانی میں نہیں ڈوبے گا. تو نے نہیں دیکھا سشانت سنگھ راجپوت کروڑوں کے گھر میں بمبئی میں رہنے والا پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. ایک بہت بڑی کروڑوں کمانے والی ہیروئن زندگی سے تنگ آ کر وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئی. چارلی چیپلن جیسا یورپ کا برٹش فیمل کامیڈین اسٹار وہ کروڑوں فینس کی موجودگی میں, اربوں دولت کی موجودگی میں وہ روتا رہتا ہے دن رات اور کہتا ہے I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ میں اتنا رو دل کھول کر کوئی میری آنکھ کے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. اس کا مطلب ہے جب چارلی چیپلن کے گھر میں سکون نہیں ہے تو اس کی نقل کرنے والا پھٹا پینٹ پہننے والا وہ سکون کہاں سے پائے گا؟ جب سشانت سنگھ راجپوت کے پاس سکون نہیں ہے اس کی نقل میں میرا بچہ جو جوکر بن رہا ہے اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ میرے بچے مدہوش ہو کر صرف انجوائے کرنے کے لیے یہ 24 گھنٹے منہ میں گٹکا رکھتے ہیں. 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والا, مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والا, سبحان اللہ کا ورد کہنے والا ایک عام مسلمان جس کے گھر میں تہجد کے وقت میں 1000 بار درود اور کلمہ پڑھا جاتا تھا, اس کے بچے لٹ گئے. اس کے بچے 24 گھنٹے منہ میں رجنی گندھا ہے, راج شری ہے, اس کے منہ میں صاحب گٹکا ہے, وہ کلمہ پڑھنے کی اس کی توفیق چھن گئی اس کی, اور جس کی نقل میں یہ کر رہا ہے وہ تو زہر کھا کے مر رہا ہے, جس کی نقل میں تو کر رہا وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے. جا کے دیکھ تو بمبئی میں ہیروئن اور ہیروز کا کیا حال ہے. کوئی زہر کھا کے مر رہے ہیں, کوئی صاحب ڈرگس استعمال کرتے کرتے پوائزنس انجیکشن لے کے مر رہے ہیں, عورتیں اپنے پنکھے سے لٹک کے جان دے رہی ہے. تو ہماری بیٹیاں جن کی نقل کرتے ہوئے چست جینس پہن رہی ہے وہ تو جس کو تمہیں لیڈر مانا ہے وہ تو زہر کھا کے مر رہی ہے. تجھ کو کیا انجوائے ملے گا؟ پتا چلا اگر فلم کے ایکٹر کو دل دیا تو سوائے تباہی کے کچھ نہ ملے گا. اگر تم نے کرکٹر کو دل دیا وہ تو میچ کھیل کر کے 1 کروڑ کی کار کما لے گا, اور تو جو 5 دن دکان بند کر کے احمد آباد جا کے ٹکٹ خرید کے تم نے میچ دیکھا, تجھ کو کیا ملا؟ تجھ کو کیا ملا؟ وہ تو میچ ہار
के भी करोड़पति है। हम अगर तूने 5 दिन दुकान बंद करके जो मैच देखा अहमदाबाद, लखनऊ और कलकत्ता में, तेरे हाथ में क्या मिला? यही हाल है कि तू जीरो है और वह खेलने वाला हीरो, और वह करोड़ों कमा लिया, तुझको क्या मिला? उसको मत देख। अगर वही 5 दिन दुकान बंद न रहती, कारोबार करता तो पैसे भी मिलता, तेरा वक्त भी अच्छा गुजरता और पैसे फजूल काम में खर्च न होता। यानी दिमाग भ्रष्ट हुआ तो दुकान बंद करके उसके तमाशा को देख रहे हैं, और जो तमाशा कर रहा है उनसे पूछ तेरी जिंदगी में कितना सुकून है, कितना करार है, कितना तू मजे से रह रहा है। वह बोलेगा जितना गम मेरे पास है खोल के बयान करूं तो तेरा सीना फट जाएगा। जितने भी बड़े बड़े ताबीज देने वाले हैं वह सब के सब फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस के पास वहां जाके कई लाख रुपए लेके ताबीजात कर रहे हैं। करोड़ों के मकान में रहने वाले को चाहिए सुकून नहीं मिल रहा है तो वह फिर मौलवी का रूप कर रहे हैं, ताबीज दे दे। मैं कहता हूं एक कौम मुस्लिम के नौजवान, तुम जिसकी नकल कर रहा है सुकून वहां नहीं है। अलबत्ता जान ले कि उसकी नकल तुझको जहन्नम ले जाएगी। मुस्तफा ने कहा है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर तू फिल्म के एक्टर क्रिकेटर से दोस्ती करके उसकी नकल करता है, उसके साथ जहन्नम जाने को तैयार रह। इस्लाम आवाज देता है, तेरे लिए मॉडल मुस्तफा की जात है, तेरे लिए मॉडल मुस्तफा के नवासा हसनैन की जात है, तेरे लिए मॉडल गौसे आजम की जात है, तेरे लिए नमूना गरीब नवाज की जात है, तेरे लिए नमूना आला हजरत है, मुफ्ती आजम हिंद है, ताजुल शरिया है। तेरा रहनुमा, तेरे लिए मॉडल हुजूर जिलानी में सरकार है। देख ले, ये भी जवान आदमी है मगर देख इनके सीने में भी जवान जैसा दिल है, मगर 80 साल का बूढ़ा उतना बाहया न होगा जितना बाहया ये 30 साल जवान मौजूद नजर आता है। इनकी नस्ल क्या तुमने देखा? ये फटा हुआ पैंट पहनते हैं, ये बाल जोकर की तरह रखते हैं। क्या किसकी नकल तू कर रहा है? अगर नकल करना है तो शेख की नकल कर। ये शेख जहां जाएंगे पीछे पीछे तो भी वहां जाएगा। मेरा शेख जन्नती, मेरे ताजुल शरिया जन्नती, मेरे मुफ्ती आजम हिंद जन्नती, मेरे आला हजरत जन्नती, मेरे गरीब नवाज जन्नती, मेरे गौसे आजम जन्नती। इनकी नकल कर, अपनी मस्जिद के इमाम की नकल कर, स्टेज के उलमा की नकल कर। जब जोकर की तरफ बाल रखना दुरुस्त होता, ये सब भी रखते, मैं भी रखता, मस्जिद के इमाम भी रखते। जब कोई नहीं रखता है तो तेरा आइडियल है कौन? तेरा मॉडल है कौन? तेरा लीडर है कौन? किसकी नकल कर रहा है? उसके जब वह तेरी अजान को बुरा कहता है, तेरी औरतों के हिजाब को बुरा कहता है, तेरी मस्जिदों को बुरा कहता है, तेरी तिलावत को बुरा कहता है, स्टेशन पर वो एक लड़का लड़की दूसरे के कंधे पे हाथ दे के बैठा है, चूमा चाटी कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, पुलिस वाला मेरा ये इस प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का कोठा नहीं है। अगर तेरी बीवी है तो अपने कमरे में जाकर ऐसा कर, यहाँ 1000 आदमी के बीच में ऐसा मत कर, उससे गलत मैसेज जाएगा। नहीं बोलता है मेरा पुलिस वाला, मगर मैं वही प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हूँ, ये बोलता है ये प्लेटफॉर्म है, ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। तेरी सोच पे लानत है, तू तबाह हो बर्बाद हो जा। मैं नमाज पढ़ता हूँ तुझे बुरा लगता, वो ज़िना करता है बुरा नहीं लगता। याद रख, जुल्म जब चरम सीमा पे पहुंचता है खुदा का कहर जोश में आता है। तेरी हैबत, तेरी शौकत, तेरी सल्तनत, तेरी हुकूमत, तेरा वकार सब मजरू हो जाएगा, और जो इस्लाम तुझे खटकता है वो इस्लाम दबेगा नहीं। इसलिए कि सब कुछ मिट जाए, इस्लाम नहीं मिटेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, नेक चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयदी सरकार जिलानी मियां अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला। हिंदुस्तान हमारा महान है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा मुल्क है, हिंदुस्तान चाइना जापान से अच्छा मुल्क है, हिंदुस्तान फिलीपींस से अच्छा मुल्क है। हिंदुस्तान का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा है। मैं यहाँ से प्यार करता हूँ क्योंकि ये इज्तिमा दुबई में नहीं हो सकता, ये इज्तिमा कतर में नहीं हो सकता, ये इज्तिमा जॉर्डन में नहीं हो सकता, ये इज्तिमा अमेरिका यूरोप में नहीं हो सकता। ये इज्तिमा हिंदुस्तान में हो रहा है। इसलिए अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
یہ ہندوستان کسی ایک آدمی کی جاگیر نہیں ہے، کسی ایک آدمی کی جاگیر نہیں ہے، کسی مراٹھی کی جاگیر نہیں، کسی گجراتی کی جاگیر نہیں، کسی بہاری کی جاگیر نہیں، کسی پنڈت جی کی جاگیر نہیں، کسی ممتا کی جاگیر نہیں، کسی نتیش کی جاگیر نہیں، کسی مودی جی کی جاگیر نہیں، کسی کی جاگیر نہیں۔ یہ ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان، یہ ملک ہے اللہ کا، یہ زمین ہے خدا کی، اور خدا نے جس بندے کو بھیج کر ہندوستان کو سجانے کا کام کیا وہ بندہ ہے معین الدین اجمیری، وہ بندہ ہے احمد رضا بریلوی۔ اس لیے ہمیں ناز ہے کہ میرا ملک لاجواب، میرا رہنما لاجواب۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ ہمارے مسائل، ہمارے علماء امریکہ اور یورپ جاتے ہیں، وہاں سے لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں وہ بہار نہیں ہے جو بہار ہندوستان کی سڑی ہوئی سڑکوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ میرا ملک ہے، یہاں کی مٹی سے مجھ کو پیار ہے۔ تم جانو تم کیسا پیار کرتے ہو۔ امریکہ سے آ کے بولتے ہو امریکہ اچھا ہے، چائنا سے آ کے بولتے ہو چائنا اچھا ہے، تھائی لینڈ سے آ کے بولتے ہو تھائی لینڈ اچھا ہے، سنگاپور سے آ کے بولتے کیا سنگاپور میں کارپیٹ ریلوے اسٹیشن پہ لوگوں نے بچھایا ہے تو تم کو سنگاپور اچھا لگتا ہے، اور تم مجھ پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگاتے ہو۔ تیری اس بولی کو تیرے منہ میں گھسا کے کہتا ہوں تو اپنے دیش کا فرما بردار نہیں ہے، ہم ہیں فرما بردار۔ ہمارے ہزاروں علماء امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے ہزاروں علماء یورپ میں رہتے ہیں، مگر ان سے پوچھئے امریکہ یورپ میں 5 لاکھ مہینہ کمانے والا وہ جب ہندوستان آتا ہے تو کہتا ہے جو ہندوستان میں حسن ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے، وہ یورپ میں نہیں ہے۔ یہ ہے پکا ہندوستانی، یہ ہے ہندوستان کی سرزمین سے پیار کرنے والا۔ اور تم تو گئے امریکہ کا گن گانے لگے، ہم نہیں گاتے گن امریکہ کا، ہم تو ہندوستان کے خواجہ کا گن گاتے ہیں، محبوب الہی کا گن گاتے ہیں، ہندوستان کے اولیاء صالحین کا گن گاتے ہیں، ہندوستان کے اچھے لوگوں کا گن گاتے ہیں۔ اچھا بولو، کرائم مت کرو، ظلم مت کرو، اتیاچار مت کرو، ورنہ تم تو نہیں رہے گا۔ اتیاچار کرنے والے آئے تھے ہندوستان میں آئے، ظلم کیا، 150 سال تک شاسن کیا، مگر ہندوستان کے مجاہدین نے اسے کھدڑ کے باہر نکالا۔ تو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جو مر گیا وہ آتنکوادی نہیں تھا، وہ بلکہ وہ دیش کا مجاہد تھا، وہ دیش کا یودھا تھا، وہ دیش کا ویر تھا جو انگریزوں کے ناپاک قدم کو ہندوستان سے ہٹانے کے لیے جدوجہد کیا۔ کیا ہندوستان کی میڈیا بولے گی یہ آتنکوادی تھا جو انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھایا؟ نہیں، یہ میرا ویر تھا، یہ میرا بہادر تھا جو آزادی کی خاطر جنگ لڑا ہے۔ تو اپنی زمین کی آزادی کے لیے اگر وہ مر جائے تو آپ کہتے ہو وہ امر شہید ہے، آپ کہتے ہو یہ میرا یودھا رہنما ہے۔ تو جو فلسطین کی زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے اسے تو کیوں کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے؟ اسے تو کیوں کہتا آتنکوادی ہے؟ نظریہ بدل کیوں گیا؟ یہاں اگر آزادی کی جنگ لڑنے والا مجاہد ہے وہاں بھی فلسطین کی زمین کی لڑنے والا وہ مجاہد ہے۔ نبیوں کی زمین یہودیوں کے قبضے میں ہے، رسولوں کی زمین یہودیوں کے قبضے میں ہے، امام الانبیاء کی امامت کی زمین یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ جب یہاں یہ مجاہد ہے وہ بھی مجاہد ہے، اس لیے ان مجاہد کو میرا سلام جنہوں نے فلسطین کو نہ چھوڑ کر قبلے اول کو آزادی کا فیصلہ لیا ہے۔ مرنا تو ہے ہی، چاہے ہندوستان میں رہو یا امریکہ میں، مرنا تو ہے ہی۔ باتھ روم میں مرنا اور ہے، ہاسپٹل میں ارد گرد کے مرنا اور ہے، کھیت میں مرنا اور ہے، بال بچوں کی خاطر مرنا اور ہے، قبلے اول کی خاطر مرنا اور ہے۔ سلام وہاں کی خواتین کو، 70 سال سے یہودی ظلم کر رہا ہے مگر وہاں کی عورتیں نہیں بولتی شوہر سے اب فلسطین چھوڑ کے شام چلو، عراق چلو، جارڈن چلو۔ یہاں رہنے کا مطلب شہید ہونا، بچوں کا قتل ہو جانا نہیں۔ میری ماں کی پاؤں کی دھول ان خواتین کے برابر نہیں، ان خواتین کی دھول کے برابر میری پاؤں کی سوچ نہیں ہے جو 70 سال سے پن کھا رہی ہے، اسی سوچ میں جی رہی ہے کہ آج نہیں تو کل کوئی صلاح الدین جنم لے گا اور قبلے اول آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، یہودی کو کھدیڑا جائے گا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا رہے گا۔ سوچ کو سلام، ان کے جذبات کو سلام، ان کی سوچ کو سلام جو اللہ کے لیے جیتا ہے، جو اللہ کے مذہب کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔
جو کہتا تھا کہ 3 دن میں کھدیڑ دیں گے، 3 مہینہ ہونے والے ہیں، لاشوں کی لاشیں ان کی فوج کی گر رہی ہیں، پتا چلا ان کو ایٹم بم پہ بھروسہ ہے۔ ان نہایت مجاہدین کو اللہ پر بھروسہ ہے، اور جس کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے وہ شہید ہو جائے تو بھی کامیاب اور غازی رہے تو بھی کامیاب۔ جان بچائے وہ جس کی نظر آخرت پہ نہیں ہے، اسی لیے کبھی بھی یہ بزدل جیت نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ مارنا بھی چاہتا ہے دشمن کو اور جان بچانا بھی چاہتا ہے، تو جو جان بچا کے بھاگے کبھی نہیں جیتے گا۔ جو جان دینے میدان میں جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ گردن کر جائے، میں شہید ہو جاؤں، اس مجاہد کا مقابلہ کوئی ایٹم بم نہیں کر سکتا ہے، اور پھر میری شہادت بھی دنیا کے ظلم کو مٹا دیتی ہے۔ میرا حسین جب دیکھا یزید کا ظلم بڑھ رہا ہے تو اب یہاں مدینے میں رہ کے دعا نہیں ہوگی، مدینے میں رہ کے مسجد نبی میں دعا نہیں ہوگی، اب دعا میدان کربلا میں جا کے ہوگی۔ بال بچوں کو لیا میدان میں گئے، وہاں گردن کٹا دی، ان کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹانپوں سے رون دیا گیا، جوان اکبر اصغر سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ پر کیا ہوا؟ حسین مر گیا؟ حسین کا خاندان ختم ہو گیا؟ نہیں، جو ظالم تھا وہ مر گیا، اس کی نسل کا ایک بچہ آج نہیں ہے، ظلم مر گیا، حسین کا صبر آج بھی زندہ ہے۔ حسین امام ہے، اس لیے ظلم مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور صبر ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ مومن صبر اور جدوجہد کی کوالٹی ہمیشہ اپنے اندر پہ رکھنے دینا۔ دنیا کو فوکس کرے گا تو بزدل ہو جائے گا، دنیا پہ نظر رکھے گا تو کٹنے مرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، دنیا پہ نظر رکھے گا تو بال بچوں کی محبت ہی میں مرنا پڑے گا۔ اگر آخرت پہ نظر رکھے گا تو حالت سجدہ میں موت ہوگی، حالت روزہ میں موت ہوگی، حالت حج میں موت ہوگی، یا دینی اجتماع میں موت ہوگی۔ تو بال بچوں کی محبت میں مرنا اور ہے، کسی ایک لڑکی کو دل دے دینا، اس کی محبت میں مر جانا اور ہے، اسلام کی خاطر مر جانا اور ہے۔ یا دل نہیں ہے کہ میں دنیا کو دے دوں، یا دل قیمتی پارٹ سے، دل زندہ ہے تو سارا جسم زندہ ہے۔ اگر دل بلاکیج ہو گیا تو آپ کی حرکت قلب بند ہونے سے مر جاتا ہے۔ یا دل کنگ ہے سارے پارٹس کا، یا دل میں دنیا اس میں داخل ہونے مت دے، بال بچے کی محبت داخل ہونے مت دے۔ بال بچے کو چومو چاٹو سنت سمجھ کر کے مصطفیٰ نے بچوں سے پیار کیا ہے۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، اب خواہشات کی زد میں آ کے نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے بیوی سے پیار کرنا۔ اپنی ماں کو 1 گھنٹہ کے چہرے کو 100 بار دیکھو، 100 حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ اپنے باپ کا احترام ماں سے زیادہ کرو، کیونکہ باپ کا احترام زیادہ ہے اور ماں کی خدمت زیادہ ہے۔ ماں کی خدمت زیادہ، باپ کا احترام زیادہ، کیونکہ باپ ماں کا بھی سردار ہوتا ہے، اس لیے باپ کا احترام زیادہ اور ماں کی خدمت زیادہ۔ باپ کا بھی چہرہ غور سے دیکھو دن میں 50 بار، تاکہ بغیر پیسے کے مفت میں 50 حج کا ثواب تیرے نام امام لکھا چلا جائے۔ ماں کے پاؤں کو چوما کرو، جنت کی چوکھٹ کا مزہ مل جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ بیوی کو لاٹھی سے مار کے بھگا دو، نہیں، ماں کا چہرہ دیکھو، حج کا ثواب ملے گا۔ اور بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ ڈالو، ہر لقمے کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ سرکار کا سچا غلام وہ ہے جو بیوی سے بھی پیار کرے، جو ماں سے بھی محبت کرے، اپنے اولاد کی بھی تربیت کرے، پڑوسی سے بھی پیار کرے، اپنے پھوپھی خالہ سے بھی پیار کرے، اپنے غریب پڑوسی سے بھی پیار کرے۔ یا دل کسی لڑکی کو مت دینا، عاشق آپ دل پھینک عاشق مت بننا۔ پڑھنے بمبئی گیا میڈیکل کی تیاری کرنے، وہاں سے لڑکی کو لے کے چلا آیا، ارے کیا ہوا بیٹا؟ کیا کروں ابا؟ دل لے لیا ہو، اب میں دل چلا گیا۔ یہ دل پھینک عاشق بنا، اسے ڈی ایم بننا تھا، ایس پی بننا تھا، جسے بہت بڑا MBBS ڈگری ہولڈر ڈاکٹر بننا تھا، یہ عاشق بن کے آ گیا۔ بہار سے باپ زمین بیچ کر بچے کو کوٹا بھیجا تاکہ یہ نیٹ کی تیاری کرے، مگر یہ بیٹا یہاں سے کوچنگ سینٹر سے لڑکی لے کے چلا گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا کرے ابا؟ دل لگ گیا۔ یا دل کسی لڑکی سے لگائے گا تو ڈی ایم کیسے بنے گا؟ ایس پی کیسے بنے گا؟ سائنٹسٹ کیسے بنے گا؟ پروفیسر کیسے بنے گا؟ تو چیف منسٹر کیسے بنے گا؟ تو خطیب کیسے بنے گا؟ تو مفسر کیسے بنے گا؟ یا دل کسی لڑکی کو مت دے، ڈی ایم بن، 50 لڑکیوں کے باپ تیرے دروازے پہ آ کے کہیں گے میری بیٹی سے شادی کر لے۔ تو پروفیسر بن، تو سائنٹسٹ بن، حسن و جمال کی مجسمہ وہ تجھ سے شادی کرنا چاہے گی۔ کیا اپنی زندگی کو برباد کر کے ایک لڑکی کو دل دے دیا؟ یا دل اسی لیے ہے کسی لڑکی کو دیا جائے، مکان اور گاڑی کو دیا جائے، نماز روزے حج و زکات چھوڑ کر ایک گھر بنایا جائے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھ، وہ بتائیں گے۔ ایمان بچاتے ہیں اعلیٰ حضرت، عقیدہ بچاتے ہیں اعلیٰ حضرت، عمل بچاتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھے گا تو اعلیٰ حضرت جواب دیں گے۔ ہاں، ہندوستان میں غریب نواز نے اسلام کی
तबलीग की और करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से अहमद रजा ने बचाया है। वो हिंदुस्तान के दाई कबीर है, मजहब इस्लाम के बड़े मुबल्लिग है, इमाम अहले सुन्नत व जमात है, जहाँ ईमान बचाया है, अमल भी बचाने का पैगाम दिया है। तो रजा यही बोलेंगे, यह दिल किसी लड़की को मत दे, यह दिल किसी को देकर बर्बाद मत हो जा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। किसी लड़की को देख के दिल फेंक आशिक मत बन, मुस्तफा को दिल दे, आशिक मुस्तफा बन जा। आशिक मुस्तफा बना तो दुनिया यहाँ मिलेगी, जन्नत वहाँ मिलेगी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मेरी बात लंबी हो गई, मैं उसे समेट के मैं अपनी बात पर मैं फोकस करता हूँ। कुरान शरीफ का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है, आखिरत है। जवानी में नजर जब आखिरत पे पहुंच जाए और जन्नत पे नजर टिकी रहे तो बंबई के खरबों का महल भी उसे काटने दौड़ता है। जंगल में खोपड़ी में रह के मिस्कीन रहना और है, बंबई जहां आधी दौलत हिंदुस्तान की रहती हो वहां उस बंबई में रहना, बंबई के दिल नल बाजार भिंडी बाजार में रहना, जहां अरबों खरबों की बात होती है, उन अरबपति के बीच में रहकर दिले मिस्कीन का तमाशा देखना हो तो जिलानी सरकार को देख ले। दिले मिस्कीन का तमाशा देखना हो तो जहाँ इनको देख ले। इनको देखने के बाद गौसे आजम का ज़ोहर याद आता है, इनको देखने के बाद आला हजरत का फक्र याद आता है, इनको देखने के बाद ताजुल शरिया की बेरगबती याद आती है। 7 घंटे तक दिल बरेली के सर्किट हाउस में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बैठा रहा ताकि ताजुल शरिया से मुलाकात हो जाए, मगर मेरा शेख कामिल कहा बाबरी मस्जिद के कातिल से मैं मुलाकात नहीं करूंगा। मुलाकात नहीं किया। लोगों ने कहा हुजूर मदरसे के लिए जमीन दे देगा, 100 एकड़ जमीन, कहा नहीं चाहिए इनकी जमीन। चले गए अपनी बेटी के घर बहेड़ी, मगर प्रधानमंत्री से नहीं मिला। जो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, जो लोग प्रधान और समिति के साथ बैठना चाहते हैं, जो लोग वार्ड काउंसिलर के पास बैठ के फोटो खिंचवा करके फख्र करते हैं, वो देने के हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बैठा है, मगर ये मेरा जाहिद बेरगबती के साथ बरेली छोड़कर बेटी के घर बहेड़ी चले गए। मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिला। कौन है इस जमाने में जो गौसे आजम के ज़ोहर की याद ताज़ा कर दे? कौन है इस जमाने में जो गज़ाली की याद ताज़ा कर दे, इमाम राज़ी की याद ताज़ा कर दे? वह था कौन? इस वक्त का गज़ाली, इस वक्त का जुनैद, इस वक्त का राज़ी, इस जमाने का दाऊद ताई, इस जमाने का इमाम अबू यूसुफ, इस जमाने का इमाम मोहम्मद, इस जमाने का नाइब गौसे आजम अगर कोई था तो अख्तर रजा खां अज़हरी की ज़ात गिरामी थी। तो ताजुल शरिया चले गए। ताजुल शरिया की फिक्र मौजूद है, ताजुल शरिया का मिशन आज मौजूद है। उनका खलीफा बनकर ये दुबला पतला हमारा शेख, जिनकी निगाहों में हया, जिनके पेट में ज्यादा खजा नहीं, जिनके बदन पे सिंपल सा सफेद सा कपड़ा, और जिनकी निगाहों में हमेशा इश्क रिसालत की सरमस्तियां, लोगों को की तस्कीह व तत्हीर का एक जबरदस्त जज्बा, और गांव-गांव घूम कर इस सुन्नी इज्तिमा की सूरत में इस खोए हुए वकार को दोबारा नई तवानाई देने का हौसला अगर किसी शेख कामिल में मौजूद है, इस दौर का ताजुल शरिया का सच्चा वफादार मिशन का सिपाही अगर कोई है तो हुजूर जिलानी का सरकार के साथ सैयदी सरकार जिलानी मियां साहब किबला जिलानी मिशन। यहाँ घमंड नहीं है, यहाँ गुरूर नहीं है, यहाँ आजिज़ी है, यहाँ तवाज़ु है, यहाँ खाकसारी है, यहाँ उलमा का एहतराम है। जाहिल मुरीदों की झुरमुट में रहकर आलिमों को नीचा दिखाने का नापाक जज्बा नहीं है। 50,000 जाहिल अकीदतमंदों के बीच में वही दिले आलिमाना यहाँ है जो मुफ्ती आजम हिंद के पास था, जो सरकार ताजुल शरिया के पास था। कोई आलिम अगर बाहर हो तो फिर उसे तमाम लोगों के बीच में उनको वह सम्मान मिले ताकि पता चले अरबपति होना और है, नाइब पैगंबर होना और है। अरबपति के पास खरबों की दौलत हो मगर जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है वो नाइब पैगंबर होता है। तो प्रधानमंत्री का नाइब होना जीरो है,
मुस्तफा का नाइब होना एक जबरदस्त तमगा हयात है जिंदगी में। अब जरा बहुत सुनिए, मैं की बात कर रहा हूं क्योंकि वरना मेरी गुफ्तगू जब कभी और फैल जाती है तो 4-4 घंटे में मुश्तमल हो जाता है। और दिन में महाराष्ट्र में 4-4 घंटे खिताब करना और शक कामिल की मौजूदगी में खिताब करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। वरना आज इस तरह मैं देख रहा हूँ, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं 5 घंटे का खिताब कर लूं। अभी मैं नेपाल की सरजमीन में 4.5 घंटे खिताब किया और अरबपति सब सामने बैठ करके जब तकरीर सुनी, कहा अरे साहब आपकी गुफ्तगू का सबसे बड़ा तेवर तो ये था कि अब इसके बाद ही क्या बोलेगा, अब इसके बाद क्या बोलेगा, अब इसके बाद क्या बोलेगा। इसी सोचते सोचते 5 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। वो कोई दूसरे लोग होते हैं जो इन शेखों से मोहब्बत न करें, वो 1 घंटे में 5 बार खड़ी देखते हैं कि 1 घंटा कैसे गुजर जाए और मैं निकल जाऊं। जो इन बुजुर्गों के की सीरत पे नजर रखे, इनके किरदार पे नजर रखे, इनसे रोशनी हासिल करे, वो वक्त गुजरता जाता है, बात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, बातें आती चली जाती। बुजुर्गों से मोहब्बत करें, उनको सिर्फ धक्का धुक्की करके मुसाफा मत करने का की जहमत मत गवारा करें, दूर से देखें और दिल को सजाएं कि जिलानी में सरकार से मुसाफा करने की नौबत ना पड़े। इतनी मोहब्बत करें आप सोए अपने घर में, ख्वाब में जिलानी सरकार पहुंच जाए। ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच्ची मोहब्बत। इसे मैंने लोगों से कहा था, घमंड और गुरूर ने समाज को मिटा ही दिया है। और एक दूसरा घमंड आज ये भी चल रहा है, अरे साहब मैं तो कायदे मिल्लत के साथ में सफर करता हूँ, अरे मैंने तो ताज शरीयत के साथ में सफर किया था, अरे साहब मैंने तो मुजाहिदे मिल्लत को मैंने देखा है। अब तुम मोदी साहब मस्जिद का इमाम तू क्या जाने, मैं तो साहब कायदे मिल्लत के साथ 10 दिन सफर किया है। हाँ, कायदे मिल्लत के साथ तो एटजी भी सफर करती है, उनके साथ उनका जूता भी सफर करता है, उनके साथ में तो साहब उनका कपड़ा भी सफर करता है, उनके साथ में तो ड्राइवर भी सफर करता है। और वो ड्राइवर बोलेगा मैं कायदे मिल्लत हो गया, वो ड्राइवर बोले मैं ताज शरीयत हो गया, तो मत बोल मैं मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हूँ, मत बोल मैं मुजाहिदे मिल्लत से मुरीद हूँ, मत बोल मैं जिलानी सरकार से मुरीद हूँ। अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना दीन, अपना चेहरा, अपना जिस्म, अपना घर, अपनी औलाद का माहौल ऐसा सजा ले कि लोग पूछे बता तू जब ऐसा है तो तेरा मुर्शिद कैसा होगा, तू बता तू किससे मुरीद है, तू किससे मुरीद है। इसलिए उसे वो घमंड वाली बोली मत बोले कि मैं फला से मुरीद हूँ। किरदार इतना रोशन रहे कि लोग पूछें तू किसका बेटा है, तेरी माँ कैसी थी, तेरा बाप कैसा था, तेरा मुर्शिद कैसा था। हमने जिलानी में सरकार के बाप को नहीं देखा, हमने इनके खानदान को नहीं देखा, हम तो इनको जानते हैं। मगर मैं इतना मुझे यकीन है जब जवान बेटा इस कदर बाहया, बाअखलाक और लाजवाब है तो जिस माँ ने जन्म दिया और जो बाप इसका वारिस है वो कितना लाजवाब होगा। आम के पेड़ से आम ही निकलता है, सेब नहीं निकलता, सेब के पेड़ से सेब ही निकलता है, कटहल नहीं निकलता। इस बात को आप भी गिरह मान के रख लें। हवाई वाली बात मत करें, हाँ वाली बात करना और है, सच्ची बात और है। सच्चाई का ताल्लुक तकवा से है, सच्चाई का ताल्लुक आखिरत से है, सच्चाई का ताल्लुक सिर्फ नामो-नमूद से नहीं, वह तो दिल की दुनिया से है। मैं वो हदीस पढ़ता हूँ, रोने को जी चाहता है। 3 बच्चे जो माँ की गोद में जिन्होंने कलाम किया है, उन 3 में से एक तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है। जब उन्होंने दूध पीते हुए लोगों से कलाम किया कि मेरी माँ पे इल्जाम मत लगाओ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझको किताब दी है, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बन के आया हूँ। उसके बाद आप चुप हो गए। फिर बच्चा जिस उम्र में बोलता है उसी उम्र में आपने बोलना शुरू किया, ये मौजज़ा है। अब आप माँ की गोद में आपने कलाम किया। दूसरा बच्चा एक औरत का बच्चा था, हदीस पाक में आया मुस्लिम शरीफ की हदीस में, हा करना, भीड़ जुटाना, हुल्लाबाजी करना, ये और है सच्चाई, सदाकत और रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना और है। मैंने अभी एक पीर साहब को देखा, इनका बाप अभी पहले साहब वो सोए, और हम तो खतीब आदमी हैं, हम लोग कभी ट्रेन पे, कभी प्लेन पे, कभी एयरपोर्ट पे नमाज अल्लाह की दीनी तौफीक से पढ़ लेते हैं, बाजमात नहीं बात आते। लेकिन जो मदरसे में रहता है, सामने खानका है, बाप की चादर बेचकर
बाप की कब्र का सहारा लेके दोस्ती पे कमाता है, उनको तो और ज्यादा इबादत करनी चाहिए कि मेरे बाप की कब्र पे मेरे मुरीद आते हैं, मुझको मुफ्त में बगैर मेहनत के इमाम साहब 24 घंटे की मुलाजमत मस्जिद में करें, खतीब साहब 2-2 घंटे पसीने बहा के दिन बताएं, मुदर्रिस साहब 5 घंटे मदरसे में बैठकर बच्चों को पढ़ाएं, और मुसन्निफ किताबें लिखकर पसीना निचोड़ के किताबें लिख के किताबें बेच करके चंद पैसे कमाएं, और ये पीर साहब का बेटा बाप की कब्र पे बैठे रहे मुजाहिर बनकर, और फिर वहां मुरीदों का नजराना हो और ये खाएं। इसीलिए पीरों का बेटा आलिम कम होता है, पीरों का बेटा चूंकि मुफ्त में हाथ चुमाई भी होती है और मुफ्त में पैसा भी मिलता है। अजमेर के मुजाहिर के बेटा को डीएम बनना चाहिए, उसे प्रोफेसर बनना चाहिए, जहां मुफ्त में लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैसे हैं, उसका बेटा डीएम बनना चाहिए। अजमेर के सारे मुजाहिर के बच्चे को चूंकि पैसा उनके पास है, हाई क्लास के स्कूल में एडमिशन करवा देता और आईएएस की तैयारी करवाने के लिए राजधानी दिल्ली में भेज देता। किताबों की कोई कमी नहीं, टीचर्स की कोई कमी नहीं, ट्यूटर की कमी नहीं, पैसों की फरावानी है। यहाँ तो हल जोड़ के किसान पैसा कमाते हैं, दुकान में 8 घंटे बैठ के कमाते हैं, वहां तो अपना बिल्कुल सफेद कपड़ा पहना, काली टोपी लगाई, दाढ़ी को बिल्कुल डेली सेव किया और पीली पट्टी लगा दी और आ गए एक गरीब नवाज के खादिम है। अब वहां साहब रजिस्टर में नाम लिखवाओ, अब वहां तो पैसे की फरावानी है, मगर एक भी मुजाहिर का बच्चा डीएम बना हो नहीं सुना होगा, एक आईएएस ऑफिसर बना होगा कोई जो मेरी मालूमात में नहीं है। अगर 100 में अगर 2-4 बच्चा बन गया तो कोई ताजुब की बात नहीं है, मगर जहां मुफ्त का पैसा, गरीबा का बच्चा उसके पास पैसे नहीं। अभी मैं धनबाद गया था, एक इंदिरा बिजली के पेड़ खंभे के नीचे पढ़ने वाला, पुराने जमाने का नहीं, वो तो बहादुर लाल शास्त्री थे जो बिजली के खंभे के पास बैठकर पढ़ते थे तो प्रधानमंत्री बन गए। पर अभी मैं 10 दिन पहले गया था, कहा हुजूर इसी खंभे के पीछे एक बच्चा पढ़ता था, एक लोग का बेटा, उसका बाप फटा पुराना कपड़ा या फुटपाथ पे मशीन लगा के सीता था, मगर वो बच्चा इस कदर मेहनती बना, कभी दिल्ली की बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है, और जब मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बना तो वो इस मोहल्ले को भूला नहीं, यहाँ जमीन नहीं थी उसकी, फुटपाथ पे मशीन चलाता था वो, और ये बिजली के खंभे के पास पढ़ता था रात में, मगर मेहनत रंग लाई, एमडी बना तो इस मोहल्ले को नहीं भूला है, जमीन खरीद कर ये इलाका अपने बाप के नाम से मदरसा बना दिया। और जिस जलसे में आप शरीक हैं, इस जलसे का एक बहुत बड़ा खर्चा उस लड़के ने उठाया है। इस जमाने में जब बच्चा मेहनती हो तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के एमडी बन जाए, और जहां 24 घंटे बिजली की फरावानी हो और पैसों की फरावानी हो अजमेर के मुजाहिर के पास, उनके बच्चे को डीएम बनना चाहिए। नहीं, वो डीएम क्या बनेगा, डीएम बनेगा 15 घंटा पढ़ना है, आंख जलाना है, मेहनत करनी है, तब बनेगा डीएम। वरना यहाँ तो मुफ्त में घूमना है, क्लाइंट खोजना है, अब टका कमाना है। और ये हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के मेरे अकीदतमंद भाई है जो अजमेर जाकर के उन मुजाहिरों को खूब नवाजते हैं और खूब आराम से वो खाते पीते हैं और बोलते हैं रजा कौन है, ताजुल शरिया कौन है, मुफ्ती आजम हिंद कौन है, ये कहां से बरेली आ गया, ये कहां से रजा खान आ गए, ये कौन दूसरा अजमेर बरेली में बन गया, ये 30-40 लाख लोग उनके रसूल में कहां से आ गए, ये सारे उलमा वहीं से। अजमेर में कोई मौलवी साहब आता नहीं, घास नहीं डालता है, ये आता है खुद से हाजिर दिया चला गया, और फिर ये बरेली का हंगामा है दुनिया में। ये मुजाहिर क्या जाने बरेली क्या है, ताजुल शरिया क्या है, ये तुम खाओ, पैसा कमाओ, पीली पट्टी डालो और पाँव में कड़ा डालो और चुप रहो और उसी में मस्त रहो, मगर मुफ्ती आजम के खिलाफ मत बोलना, ताजुल शरिया के बारे में मत बोलना। तुम, तेरा बेटा चादर बेचता है तब खाता है, अहमद रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, वो चादर नहीं बेचता है, वो बाप की कब्र का फायदा नहीं उठाता है। अहमद रजा का बेटा फतवा लिखता है, मदरसा कायम करता है, किताबें लिखता है, अमर बिल मारूफ करता है, दीन की खिदमत करता है, दीन पर होने वाले हमले का जवाब देता है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का फरीज़ा अंजाम देता है, घर घर इश्क़ रिसालत की खुशबू फैलाता है। इसलिए रजा होना और है, अजमेर का मुजाहिर होना और है। चादर बेचने वाला क्या जाने दीन की खिदमत किसे कहते हैं। दीन की खिदमत आलिम बनने से होती है, दीन की खिदमत किताबत से होती है, दीन की खिदमत किताबों की तहरीर से होती है, दीन की खिदमत अपना पैसा मदरसे में लगा के जामे तो रजा बनाने से होती है। वो मेरा साहिब 50 एकड़ जमीन पे अपनी फैक्ट्री बना सकता था, लेकिन जाते जाते अजहर का घर नहीं बनाया, बल्कि मुस्तफा के मेहमानों का घर जामे तो रजा बना के चला गया। अगर उतनी जमीन अजहर के नाम से होती तो शानदार चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके अपना घर बना लेता, ताकि 1 लाख मुरीद की 1 लाख गाड़ी यहाँ शेड में खड़ी हो जाए। नहीं नहीं, वो जामियतुल रज़ा के नाम से वो जमीन देगी, अज़्ज़त तो अकेले रहेगा, मगर क़यामत तक करोड़ों
मुसलमानों का बेटा यहाँ आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, दीन का काम करेगा। तो तुम अपना मकान बनाओ। और बरेली का हमारा शेख वो दीनी किला तामीर करता है, इसे खाओ भी और ज्यादा बात मत करो, तुम्हारा चीखने से भी कुछ नहीं होगा। और बरेली का एक फतवा पूरी दुनिया में एक धमक रखता है। आज भी बरेली का फतवा, देवबंद से 1000 फतवा आ जाए, कोई असर गवर्नमेंट पे नहीं होता, मगर बरेली का एक फतवा हुकूमत हिंद को हिला देता है। इसलिए बरेली शरीफ से जुड़े रहिए, बरेली शरीफ से वाबस्ता रहिए। मुफ्ती आजम हिंद और ताजुल शरिया जैसी नेमतें अल्लाह ने आपको अता फरमा दी है। कायदे मिल्लत अलग काम कर रहे हैं, उसी मसलक के आला हजरत का मिशन नाम है जिलानी मिशन। सुभान अल्लाह। मसलक के आला हजरत का दूसरा नाम है जिलानी मिशन। ताजुल शरिया की फिक्र को नई तवानाई देने का नाम है जिलानी मिशन। अगर ये अपनी बात बोले तो मत मानना, मगर ये रजा की बात बोले तो इनका पांव धो के पी लेगा। इस जमाने में सारे पीर अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में पड़े हैं, अपनी तंजीम, अपनी टीम, अपना घर, अपना बेटा, अपना जुब्बा, अपनी पगड़ी, अपना कपड़ा, अपनी गाड़ी। जो चटाई में बैठकर फकीराना जिंदगी बसर करने का मजा कहाँ मिलेगा? यहाँ तो एसी गाड़ी, एसी कार, एसी खानका, सब कुछ में एयर कंडीशन। माल कहाँ से आएगा? कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है? नहीं, मुरीदों के नजराने हैं, उसी से एयर कंडीशन चला रहे हैं। मुरीदों के नजराने हैं, ऐश कर रहे हैं। मुरीदों के नजराने पे ऐश करने वाला वो दूसरा शेख होता है। मुरीदों के नजराने से दीन का काम करने वाला जिलानी मियां सरकार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख को लंबी उम्र अता फरमाए। अब जरा मैं थाईलैंड की राजधानी के बैंकॉक प्रोफेसर की तरफ में चलता हूँ, जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सारी दुनिया की नजर उस पर है। ये शख्स कौन है जो कहा कि आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिस आदमी ने ये रिसर्च किया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उनको सराहा गया, उनकी तारीफ की गई, उनको कहा किया गया। मगर जब दूसरा इस्लामी स्कॉलर खड़ा हुआ था, मेगाटे तेजासन जी को धन्यवाद, थैंक्स, इनकी मेहनतों का शुक्रिया, इन्होंने मेहनत करके नई चीज दुनिया को बताई। मगर मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ। उस आयत करीमा को मेगाटे तेजासन जी सुने और गौर से सुने। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है चूंकि कुरान का फोकस आखिरत पे ज्यादा है और आखिरत ही कुरान पाक का टॉपिक है। दुनिया में जिंदा रहना है ताकि इबादत करें, मकान चाहिए सर्दी गर्मी से बचने के लिए मगर जिंदा रहो इबादत के लिए, खाना चाहिए मैं खाऊं क्यों? इबादत के लिए, घर चाहिए क्यों? रहूं इबादत करूं। मकसद हयात इबादत है। इबादत के लिए कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, रोटी चाहिए, मगर मकसद मकान की तामीर नहीं है। मकसद हयात सिर्फ खाने का मुकाबला नहीं है। मकसद हयात सिर्फ बाल बच्चों का मुकाबला, शादी ब्याह में 5 करोड़ खर्च करना ये नहीं है। मकसद हयात इबादत, और उस इबादत के लिए खाना जरूरी है, इबादत के लिए कपड़ा जरूरी है, इबादत के लिए मकान जरूरी है। इस बात को गिरा बांध कर रखना। अभी कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, शादी में खर्च का मुकाबला, लोग जलील और रुस्वा हो गए, सुकून से महरूम हो गए। मुस्तफा की गुलामी में सुकून है, मुस्तफा की मुखालफत में सुकून नहीं है। कुरान का फोकस आखिरत, हमेशा आखिरत। रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा। हदीस में आया है अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। रोजाना मौत का चर्चा, रोजाना जन्नत का चर्चा, ताकि बच्चा किसी काफिर के साथ भागे नहीं, वो कुंवारी रहना पड़े रह जाए मगर इस्लाम बचाए, इस्लाम का सौदा करके किसी के साथ न भागे। ये बात उस वक्त होगी तेरे घर में चोर और डकैत जाएगा तो तेरा बच्चा तेरी बच्ची डकैतों से भागेगा। अगर तेरे घर में जिलानी मियां सरकार जाएंगे, तेरे घर में तस्बीह पढ़ने वाला जाएगा, 1000 वहां दरूद पढ़ेगा तो तेरा बच्चा देखेगा उनके दिल में इनके दुरूद का नूर दाखिल होगा। अगर वो कुंवारा रहना पड़े वो कुंवारा रह जाएगा मगर ईमान बेच कर तो किसी लड़की को नहीं खरीदेगा। इसलिए बुजुर्गों का आना जाना रहे, बुजुर्गों से मोहब्बत रहे, फोकस आखिरत है। अल्लाह ने क्या कहा? जो मेरी आयत का इनकार किया उसे हम जहन्नम में जलाएंगे और जब जहन्नम की आग उसके खाल को जला डालेगी तो अल्लाह कहता है बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि दर्द का मजा चखे, ताकि अजाब का मजा चखे। अल्लाह ने
जिस्म के खाल के गलने के बाद हड्डी गोश्त बदलने की बात नहीं की, चमड़ा का नाम लिया। ये इस बात की दलील है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मेगाटेक तेजासंची ने आज पता लगाया फीलिंग ऑफ पेन जिल्द में होता है। यही नजरिया कुरान करीम दुनिया को 1400 साल से दे रहा है कि फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है। जब मेगाटेक तेजासंची ने सुना, कहा दुनिया वालों गवाह रहो, मैं पहला आदमी था जिसने पता लगाया दर्द का एहसास खाल में। लेकिन यही तस्वुर कुरान में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान हक है, अल्लाह हक है, मुस्तफा हक है, दीन हक है, आखिरत हक है, जन्नत जहन्नम हक है। जब हक सामने जाहिर हो गया, अब मुझे उसको मान लेना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्चर, सबसे बड़ा मुहक्किक, सबसे बड़ा मुतफिर, सबसे बड़ा साइंसदान कलमा पढ़ा और दुनिया को गवाह बनाया कि गवाह रहो कि जब जब इल्म फैलता जाएगा, साइंस जवान होती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा को की बरकत पे नजर, फूंकों से चला बुझाया जाएगा। अपनी फिक्र, आखिरत की फिक्र, जन्नत की फिक्र, बाल बच्चों के ईमान अकीदे की सलामती की फिक्र, यही सुन्नी इज्तिमा का सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा पैगाम है। नहीं घर मकान बनाया तो भी धर्म की बात नहीं है। अगर बच्चों का ईमान से बचा रहा, बच्चे नेक रहे, आबरू अच्छी रही, दीनदारी बची रही, तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस सुन्नी इज्तिमा को कबूल फरमाए, हम सबों की दिल दिमाग में आखिरत की बात अता फरमाए, हमेशा 24 घंटे जन्नत के तसव्वुर जीते रहने की तौफीक अता फरमाए, इन दिनों की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया को कम कर दिया। ऐसी तकलीफ के बाद ये कहा जाता है, मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मों रवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर वो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब ने सिर्फ तकलीफ नहीं की, जिलानी मिशन का पैगाम और फिक्र बरेली को आम किया, अपने जिगर का लहू पेश करवाया। अब बहुत तेजी के साथ हुजूर सैयदी सरकार जिलानी मियां दामोजिल्लहु व अतालल्लाहु उम्रहु बानी व सरपरस्त जिलानी मिशन कलमाते खैर के लिए हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हम बस हजरत की बारगाह में इस्तक़बालिया पेश करते हैं अदब और एहतराम के साथ, और पूरी टीम को, पूरी जमईयत को, पूरी जमात अहले सुन्नत को इस अजीम शान सुन्नी इज्तिमा की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। कल भी थे हैं, आज भी आबाद जिलानी मियां, एक असीर सैयद बगदाद जिलानी मियां। बस इसी से इनकी शख्सियत का अंदाजा करो, फातिमा ज़हरा की है औलाद जिलानी मियां। सैयदी सरकार हजरत अल्लामा सैयद शाह आले रसूल अब्दुल कादिर जिलानी साहब किबला मदफिज़िल्लाह में तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल किया जाए, हाथ उठाकर मुद्दतों बाद हुआ करते हैं पैदा वो लोग जिनके किरदार से मसलक का तारुफ हो जाए, और पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। आइए हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदी सरकार जिलानी मियां साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।